بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو امیزنگ اردو۔ پیش خدمت ہے عمران سیریز کی سلور جوبلی کہانی ہاٹ لائن کا 8واں حصہ۔ تو چلیے سنتے ہیں۔ وون اپنے دفتر میں بیٹھا وسکی سپ کر رہا تھا۔ بلیک چیف کی ہدایت کے مطابق اس نے اپنے آدمیوں کو پورے علاقے میں پھیلا دیا تھا۔ بلیک چیف کے مطابق ان کے آنے والے دشمن بہت زیادہ تھے اور سب انتہائی خطرناک بھی تھے۔ بھلا دنیا میں ہم سے بڑھ کر بھی کوئی خطرناک ہو سکتا ہے؟ وون نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور پھر اس نے گلاس کو منہ لگا لیا۔ گلاس آدھے سے زیادہ وسکی سے بھرا ہوا تھا جو اس نے ایک ہی سانس میں خالی کر دیا۔ مادام فریگی کو دیکھو، کتنی حسین معصوم بولی بالی نظر آتی ہے، لیکن باطن میں چیتے اور بھیڑیے سے کم خطرناک نہیں، درندوں سے بڑھ کر صفاک فطرت کی لڑکی ہے، اور روڈو تو ہے ہی وحشی آدم خور قبیلے کا۔ انسانوں کو کھا جانا تو اس کی فطرت ہے۔ میں اور بون کسی سے رعایت کرتے ہیں، ہم اپنے دشمنوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، پھر ہم سے بڑھ کر خطرناک کون ہوگا؟ وان نے ایک بار پھر بڑبڑاتے ہوئے کہا اور گلاس میں وسکی ڈالنے لگا۔ اس وقت دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ یس کم ان، اس نے بلند آواز میں کہا تو دروازہ کھلا اور اس کا اسسٹنٹ مارٹی ایک افریقی کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ مارٹی اور افریقی نے اسے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ باس، یہ شاکو ہے، لیروانی میں یہ پراپرٹی کا کاروبار کرتا ہے۔ اس نے آج ایک کوٹری کرائے پر دی ہے اور اس کا کہنا ہے کہ اس نے جن افراد کو کوٹری کرائے پر دی ہے وہ کسی وقت عربین زبان میں بات کرتے تھے۔ مارٹی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا تو وانگ چونک پڑا۔ تم عربین زبان جانتے ہو مسٹر شاکو؟ وان نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، سر میں 30 سال سے پراپرٹی کا بزنس کر رہا ہوں۔ میری ڈیلنگ زیادہ تر غیر ملکی افراد سے ہی ہوتی ہے، اسی لیے میں دنیا کے بہت سے ممالک کی زبانیں اچھی طرح جانتا ہوں اور بہت سے ممالک کی زبانیں کچھ سمجھ لیتا ہوں۔ عربین زبان میں اچھی طرح جانتا ہوں، شاکو نے فخریہ انداز میں کہا۔ ویری گڈ، تم نے انہیں کون سی کوٹھی کرائے پر دی ہے؟ وان نے خوش ہو کر پوچھا۔ سر میں نے انہیں اسٹار کالونی کی کوٹھی نمبر 20 دی ہے، شاکو نے کہا۔ مسٹر شاکو، ہم تصدیق کریں گے کہ یہ افراد ہمارے مطلوبہ افراد ہیں اور یہ تصدیق تم کراؤ گے۔ اگر یہ ہمارے مطلوبہ افراد نہ ہوئے تو تمہیں 500 اکریمی ڈالرز ملیں گے، اور اگر یہ ہمارے مطلوبہ افراد ہوئے تو پھر تمہیں 5000 اکریمی ڈالرز ملیں گے۔ وان نے اس سے کہا، تھینک یو سر، تھینک یو، لیکن یہ تصدیق ہوگی کیسے؟ شاکو نے خوشی سے معمور لہجے میں کہا، مارٹی تمہارے ساتھ جائے گا، یہ تمہیں ایک بٹن دے گا، تم یہ بٹن خفیہ طریقے سے اس کمرے میں لگاؤ گے جس کمرے میں وہ لوگ بیٹھے ہوں گے، بس تمہارا اتنا سا ہی کام ہے۔ وون نے کہا، سر وہ بٹن ڈکٹا فون کا ہوگا؟ شاکو نے پوچھا۔ ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بہت کچھ جانتے ہو، وون نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سر میں پڑھا لکھا آدمی ہوں اور پراپرٹی کے بزنس سے وابستہ ہوں، شاکو نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اوکے، اب تم روانہ ہو جاؤ، وقت ضائع نہ کرو، وون نے اس مرتبہ حکم دیتے ہوئے کہا تو مارٹی اسے ساتھ لے کر چلا گیا۔ ان دونوں کی واپسی تقریباً 40 منٹ بعد ہوئی۔ مارٹی کے چہرے پر خوشی کے تاثرات دیکھ کر وون سمجھ گیا کہ وہ صحیح افراد تک پہنچا ہے۔ باس، اس گروپ کے لیڈر کا نام کرنل زید ہے اور ان کا تعلق اراڈان سے ہے، وہ لوگ یہاں سائنسدانوں کی تلاش میں آئے ہیں، مارٹی نے پرجوش لہجے میں کہا۔ ہاں، اس کا مطلب ہے کہ شاکو کو بہت بڑا انعام ملنا چاہیے، وون نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وون کی بات سن کر شاکو تو خوش ہو گیا، لیکن مارٹی چونک پڑا کیونکہ وون کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ شاکو کو کیا انعام دینا چاہتا ہے۔ تھینک یو سر، تھینک یو، میں آئندہ بھی آپ کی خدمات کرتا رہوں گا، آپ تو بہت ہی اچھے لوگ ہیں، شاکو نے خوشی سے معمور لہجے میں کہا تو وان کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ آ گئی۔ پھر اس نے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک ریوالور نکال کر اپنی انگلی میں گھمایا۔ ریوالور کو دیکھتے ہی شاکو پریشان ہو گیا اور اس کا سیاہ چہرہ مزید سیاہ ہو گیا۔ سر یہ کیا ہے؟ اس نے بری طرح سے ہکلاتے ہوئے کہا۔ نو سر، میں نے تو آپ کی خدمت کی ہے، شاکو نے بدستور ہکلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، تم نے ہماری خدمت کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی تم ہم سے واقف بھی ہو گئے ہو، اور ہم سے جو واقف ہو جائے اسے انعام میں موت دی جاتی ہے، وان نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریوالور کا رخ شاکو کی طرف کیا۔ نو سر، مجھے مت ماریں، شاکو نے منت بھرے لہجے میں کہا، لیکن وان نے ٹریگر پر انگلی رکھ دی۔ شاکو نے دیکھا کہ وان اسے مارنے کا فیصلہ ترک نہیں کر رہا تھا تو اس نے دروازے کی طرف دوڑ لگائی۔ وان کے سامنے میز پر بٹنوں کا ایک بورڈ رکھا ہوا تھا۔ شاکو کو دروازے کی طرف دوڑتے دیکھ کر وان نے ایک بٹن دبا دیا۔ شاکو دروازے پر پہنچا تو اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ اس سے نہ کھلا۔ اس نے دروازے پر بہت زور لگایا اور پھر تنگ آ کر دروازے کو ٹوکر مار دی۔ اسی دوران وان اسے دلچسپ نظروں سے دیکھتا رہا، اور جب شاکو نے دروازے کو ٹوکر ماری تو وان نے زور سے قہقہا لگایا۔ جب چوہا بلی کے شکنجے میں پھنس جاتا ہے تو پھر وہ بھاگ نہیں سکتا مسٹر شاکو، وان نے قہقہا لگانے کے بعد کہا۔ سر، مجھے معاف کر دو، مجھے مت مارو، شاکو نے روتے ہوئے کہا۔ مارٹی، تمہیں یہ چوہے بلی کا کھیل
खेल में मजा आ रहा है ना? वॉन ने मार्टी से पूछा। बहुत बॉस, बहुत मजा आ रहा है, मार्टी खुशामद भरे लहजे में बोला। वो जानता था कि वॉन पहले इसी तरह जहनी अजियत पहुंचाता है और फिर इंसान को मच्छर मक्खी की तरह मार देता है। मुझे छोड़ दो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? गोरो, हमारी सरजमीन पर आकर तुम हम पर ही जुल्म करते हो, हमें मक्खी मच्छर से ज्यादा अहमियत नहीं देते, तुम जालिम हो, संग दिल हो। शाको ने इस मर्तबा रोते हुए कहा। हा 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 हा। वो ने तवील कहकहा लगाते हुए कहा और कहकहा लगाते ही वो कुर्सी से उठ खड़ा हो गया। जालिम संग दिल, तुमने ठीक कहा शाको, हम बहुत जालिम हैं। अब अगर तुम जुल्म से बचना चाहते हो तो जल्दी से भाग जाओ, जाओ जाओ, शाबाश। कहकहा लगाने के बाद वान ने शाको से कहा तो उसे समात पर यकीन ना आया। उसने हैरत से वॉन की तरफ देखा, फिर उसने दोबारा दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई। जैसे ही वो मुड़ा, वॉन ने रिवॉल्वर का रुख उसकी तरफ करके ट्रिगर दबा दिया। ये मखसूस रिवॉल्वर था जिसकी गोली आम रिवॉल्वर्स की गोलियों से ज्यादा ताकतवर और धमाका खेज थी। कमरे में एक जोरदार धमाका हुआ और शाको का सर कई हिस्सों में तकसीम हो गया। गोली ने उसकी खोपड़ी के परखचे उड़ा दिए। मार्टी, तुम अभी तक यहीं खड़े हो? अगर हमारे दुश्मन स्टार कॉलोनी से कहीं चले गए तो? शाको को गोली मारने के बाद वॉन ने गुस्सीले लहजे में मार्टी से कहा। मैं अभी तैयारी करता हूँ बॉस, सिर्फ 1 मिनट लगेगा, मार्टी ने बौखलाए हुए लहजे में कहा और फिर वो दरवाजे की तरफ दौड़ा। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन इससे दरवाजा ना खुला। ये देखकर वॉन ने बटन दबाया तो दरवाजा खुल गया और वो बाहर निकल गया। मार्टी के कमरे से निकल जाने के बाद वॉन ने इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर एक नंबर प्रेस किया। यस बॉस। चंद लम्हों बाद उसके सेक्रेटरी की आवाज सुनाई दी। मेरे कमरे में एक लाश पड़ी हुई है, लाश उठवाकर मेरे कमरे की सफाई करवा दो, वॉन ने तहक्कुमाना लहजे में कहा। ओके बॉस। दूसरी तरफ से सेक्रेटरी की मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी तो वॉन ने रिसीवर रखा और फिर वो कमरे से बाहर आकर पार्किंग की तरफ बढ़ने लगा। पार्किंग में एक वैगन खड़ी हुई थी। वैगन के करीब मार्टी खड़ा था जबकि वैगन के अंदर तकरीबन 8 अफराद बैठे हुए थे। ये 8 अफराद इसके एक्शन ग्रुप के थे। ये ग्रुप हमवक्त एक्शन के लिए तैयार रहता था। वॉन तेज तेज कदमों से चलता हुआ वैगन के करीब पहुंच गया। उसे देखकर मार्टी ने मुअद्दबाना अंदाज में वैगन का फ्रंट गेट खोल दिया। वॉन फ्रंट सीट पर बैठा और दूसरे ही लम्हे वैगन स्टार्ट होकर हरकत में आ गई। स्टार कॉलोनी वहां से 12 मिनट के ड्राइव पर थी लेकिन तेज रफ्तारी के बायस वो 10 मिनट में ही वहां पहुंच गए। मार्टी, मैंने यहाँ डायरेक्ट एक्शन करना है, तुम 2 आदमियों के साथ नीचे उतर जाओ। जब मैं कार्रवाई से फारिग हो जाऊं तो तुम्हें सेलफोन पर कॉल करके बुला लूंगा, वॉन ने हुक्म देते हुए कहा। ओके बॉस, मार्टी ने मुअद्दबाना अंदाज में जवाब दिया। रूथ एंड लेके तुम मेरे साथ आ जाओ, मार्टी ने वैगन में बैठे हुए आदमियों से 2 का नाम लेते हुए कहा। इसके साथ ही उसने वैगन भी एक साइड पर करके रोक ली। वो ड्राइविंग सीट से उतरा तो वॉन खुद ही ड्राइविंग सीट पर बैठ गया जबकि मार्टी के साथ साथ रूथ और लेके भी वैगन से नीचे उतर गए। वैगन स्टार कॉलोनी की कोठी नंबर 20 के करीब ही थी। उसने वैगन आगे बढ़ाई और बेस के गेट पर पहुंच गया। गेट पर पहुंचकर उसने वैगन रोक ली। गेट खुलवाओ, वान ने बैक व्यू मिरर में देखते हुए कहा। तो उसका एक साथी वैगन से नीचे उतरा और गेट की तरफ बढ़ा। उसने गेट पर दस्तक दी तो कुछ देर बाद गेट का मामूली सा दरवाजा खुला और एक आदमी बाहर आ गया। वॉन के मातहत और कोठी से बाहर आने वाले में बातचीत होने लगी। ये तो इडियट है, इससे किसने कहा कि ये मुज़ाकरात करे और रास्ता रोक कर खड़ा हो जाए, वॉन ने गुस्सीले लहजे में कहा। लेकिन उसके मातहतों में से किसी ने भी उसकी बात का जवाब नहीं दिया। उसी लम्हे वॉन ने कोठी से बाहर आने वाले आदमी का सर इनकार के से अंदाज में हिलते हुए देखा तो उसने गियर लगाया और पाँव का पूरा वजन एक्सेलरेटर पर डाल दिया। वैगन गुर्राई और फिर गोली की तरह आगे बढ़ी। वॉन का अपना आदमी और गेट खोलने वाला दोनों ही वैगन की लपेट में आ गए थे। वैगन ने उन्हें रौंदा और गेट को टक्कर मारती हुई कोठी में दाखिल हो गई। वैगन के गेट से टकराने से जोरदार धमाका हुआ। कोठी में दाखिल होते ही वॉन ने वैगन को फुल ब्रेक लगाए और फिर उसने वैगन से बाहर छलांग लगा दी। उसी लम्हे वैगन पर फायरिंग हुई थी लेकिन वो उस फायरिंग से महफूज रहा। उसके साथियों ने भी बर्क रफ्तारी से वैगन से नीचे छलांगे लगा दी थी और फिर वो मुख्तलिफ सिमतों में रोलिंग करते हुए दूर दूर फैल गए। मशीन पिस्टल और रिवॉल्वर पहले से ही उनके हाथों में थे और उन्होंने बरामदे में चंद आदमियों की झलक भी देख ली थी जो उन पर फायरिंग कर रहे थे। ये भी जवाबी फायरिंग करने लगे। जल्द ही वॉन और उसके साथियों को मालूम हो गया कि उनके मदे मुकाबिल इंतहाई तेज, शातिर और माहिर लोग हैं जो आहिस्ता आहिस्ता उन्हें घेरे में ले रहे हैं। घेरे में आ जाना उनके लिए इंतहाई खतरनाक था, इसीलिए वो घेरा तोड़ने की कोशिश करने लगे। दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग का तबादला हो रहा था। बाकी अफराद परेशान हो गए क्योंकि अब उन्हें महसूस हो रहा था कि घेरा तंग होता जा रहा है। फिर उनका तीसरा आदमी भी चीखता हुआ उछला और गिरकर तड़पने लगा। अब वॉन को भी एहसास हो रहा था कि वो जिंदगी में पहली बार किसी से
مقابلہ کر رہا ہے. آج سے پہلے تو اس کے مقابلے پر جو بھی آیا تھا لمحوں میں ختم ہو گیا تھا. مارٹی کو کہنا چاہیے کہ وہ اس کوٹی میں گیس کیپسول فائر کرے. وون نے بڑبڑاتے ہوئے کہا. اس کے بعد اس نے فائرنگ کرتے کرتے جیب میں سے سیل فون نکالا اور مارٹی کے نمبرز پریس کر دیے. مارٹی، ہم تنگ گھیرے میں پھنس گئے ہیں، تم فوراً اس کوٹی پر گیس کیپسول فائر کر دو. جیسے ہی دوسری طرف سے کال ریسیو ہوئی اس نے تیز لہجے میں کہا، اوکے باس. دوسری طرف سے مارٹی کی آواز سنائی دی اور اسی لمحے اسے محسوس ہوا جیسے اس کے ہاتھ پر گرم گرم سلاخ لگی ہو. اس کا سیل فون اس کے ہاتھ سے نکل کر گر گیا اور اس کے منہ سے چیخ بھی برآمد ہوئی. پھر اس نے خود کو زمین پر گرانا چاہا لیکن اسی لمحے اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے دل میں شدید درد اٹھا ہو. بے اختیار اس کے منہ سے دلخراش چیخ نکلی اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا. لیکن دل میں لگنے والی گولی نے اسے زیادہ دیر تڑپنے بھی نہ دیا. وہ ان کو مرتے دیکھ کر اس کے باقی ماندہ ساتھیوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے. فائرنگ کی شدید آواز میں انہیں سٹک سٹک کی آواز بھی سنائی نہیں دی تھی. سٹک سٹک کی آواز کے ساتھ ہی ان کے ذہنوں پر سیاہ چادر پھیلتی چلی گئی. فریگی نے مشین پسٹل کا رخ بے ہوش افراد کی طرف کیا. وہ ٹریگر دبانا چاہتی تھی کہ اس کی جیب سے رنگ ٹون کی آواز سنائی دینے لگی. لاشعوری طور پر اس کا ہاتھ رک گیا اور اس نے جیب سے سیل فون نکالا. یس، فریگی اسپیکنگ. اس نے کال اوکے کا بٹن پریس کر کے سیل فون کان سے لگاتے ہوئے کہا، مادام میں مارٹی بول رہا ہوں. دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی. مارٹی؟ کون مارٹی؟ فریگی نے انتہائی سخت لہجے میں کہا. مادام، میں باس وان کا اسسٹنٹ ہوں. دوسری طرف سے کہا گیا تو اسے یاد آ گیا کہ وان کے اسسٹنٹ کا نام مارٹی ہے. تم نے کس لیے فون کیا ہے؟ وان کہاں ہے؟ فریگی نے پہلے سے بھی زیادہ سخت لہجے میں پوچھا. مادام، باس وان مارے جا چکے ہیں. دوسری طرف سے کہا گیا تو فریگی بری طرح چونکی. وان مارا گیا ہے؟ لیکن کیسے؟ فریگی نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا. مادام، باس کو اطلاع ملی تھی کہ اسٹار کالونی کی کوٹی نمبر 20 میں کچھ افراد موجود ہیں، لہٰذا باس نے فوری طور پر اس کوٹی پر ریڈ کرنے کا فیصلہ کیا اور ہم ایکشن گروپ کے ساتھ اسٹار کالونی پہنچ گئے. باس نے مجھے حکم دیا کہ میں 2 ساتھیوں سمیت کوٹی سے باہر رہوں اور جب وہ بلائیں تو پھر میں بھی اس کوٹی میں داخل ہو جاؤں. باس اور ایکشن گروپ کے افراد کوٹی میں داخل ہوئے تو اندر سے فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا. کچھ دیر بعد میرے سیل فون پر باس کی کال آ گئی اور انہوں نے کہا کہ وہ دشمن کے گھیرے میں آ چکے ہیں، لہٰذا ہم فوراً ہی کوٹی پر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کریں. ہم کوٹی نمبر 20 کے بہت ہی قریب تھے، لہٰذا ہم کوٹی کی پچھلی جانب پہنچ گئے اور ہم نے اس کوٹی پر گیس کیپسول فائر کر دیے. اس کے بعد ہم کوٹی میں داخل ہوئے لیکن کوٹی کے حالات بہت ہی خراب تھے. باس کے ساتھ ساتھ ایکشن گروپ کے بہت سے آدمی مارے جا چکے تھے، جبکہ ہم جنہیں مارنے آئے تھے وہ زندہ ہیں لیکن بے ہوش ہیں. مارٹی نے تفصیل سے رپورٹ دیتے ہوئے کہا. ویری سیڈ. وان کی موت ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہے. فریگی نے افسوس کرتے ہوئے کہا. مادام، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ دوسری طرف سے مارٹی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا. تم ان بے ہوش افراد کو میرے ہیڈ کوارٹر پہنچا دو. فریگی نے تحکمانہ لہجے میں کہا. اوکے مادام، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی. دوسری طرف سے مارٹی کی آواز سنائی دی تو فریگی نے کال کاٹ دینے کے بعد سیل فون جیب میں رکھ لیا. تم ان تینوں کو ہوش میں لے آؤ. اب میں پہلے ان سے پوچھ گچھ کروں گی اور پھر ان سب کو ایک ساتھ برقی بٹی میں ڈال دیا جائے گا. فریگی نے جیفرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. یس مادام. جیفرے نے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور پھر وہ الماری کی طرف بڑھا. فریگی وہاں سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گئی. وہ بلیک چیف کو وان کے بارے میں رپورٹ دینا چاہتی تھی. سیل فون اس کے پاس تھا. وہ ٹارچر روم میں بھی بلیک چیف سے بات کر سکتی تھی لیکن بلیک چیف سے اسے مؤدبانہ انداز میں بات کرنی تھی، اسی لیے اس کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ بلیک چیف سے کسی کے سامنے بات نہ کرے. اپنے کمرے میں آنے کے بعد وہ کرسی پر بیٹھی اور پھر اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر بلیک چیف کے نمبر پریس کر دیے. بلیک چیف اسپیکنگ. دوسری طرف سے کال ریسیو ہونے کے بعد بلیک چیف کی مخصوص آواز سنائی دی. چیف، فریگی بول رہی ہوں. فریگی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا. یس. دوسری طرف سے مختصراً کہا گیا. باس، وان کے اسسٹنٹ مارٹی نے رپورٹ دی ہے کہ وان اپنے کئی ساتھیوں سمیت مارا گیا ہے. فریگی نے کہا. کیسے؟ دوسری طرف سے بلیک چیف کے جذبات سے آ رہی آواز سنائی دی تو فریگی نے مارٹی سے ملنے والی رپورٹ بلیک چیف کو دے دی. ہاں، فی الحال وان سیکشن کا انچارج مارٹی کو ہی بنا دو. ان دشمن ایجنٹوں کا مکمل خاتمہ ہو جائے تو پھر وان سیکشن کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا. دوسری طرف سے بلیک چیف نے کہا اور کال منقطع ہو گئی. فریگی نے بھی ریسیور کریڈل پر رکھا اور پھر وہ واپس ٹارچر روم میں آ گئی. ٹارچر روم میں 3 افراد ہوش میں آ چکے تھے. فریگی نے ایک بار پھر ان تینوں کو غور سے دیکھا. سب کو غور سے مت دیکھو، صرف مجھے دیکھو. ایک افریقی نے فریگی کو بڑی محبت بھرے نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا. کیوں، تم میں کیا خاص بات ہے کہ میں تمہیں غور سے دیکھوں؟ فریگی نے منہ بناتے ہوئے کہا. فریگی دنیا کی چند حسین عورتوں میں سے ایک تھی. جب اس کی تعریف کی جاتی تھی تو وہ خوش بھی ہوتی. اسے دیکھنے والے آہیں بھرتے تھے اور اس کی خاطر مرنے مارنے پر تیار ہو جاتے تھے تو وہ اور بھی مغرور ہو جاتی. ہاٹ لائن جوائن کر لینے کے بعد اس کے نزدیک
जज्बात की कोई हैसियत नहीं रही थी। उसके मातहत नजरें झुकाकर उसे बात करते थे। उनमें इतनी जुर्रात नहीं थी कि वो उसके हुस्न की तारीफ करते। वो बेरहम, संगदिल और जालिम हो चुकी थी, लेकिन औरत होने के नाते कभी कभी उसके दिल में ख्वाहिश जन्म लेती थी कि कोई उसे मोहब्बत भरी नजरों से देखे और उसके हुस्न की तारीफ करे। अब एक अरसे बाद उसे किसी ने मोहब्बत भरी नजरों से देखा था, लेकिन ये अफ्रीकी था। सियाह रंगत और बद्दे नैन नक्श वाले अफ्रीकी उसे पसंद नहीं थे। मेरी रंगत पे मत जाओ हसीना, तुम्हारा दिल मेरी रंगत जैसा है और मेरा दिल तुम्हारी शक्ल सूरज जैसा, लिहाजा हम में मिसाली प्यार हो सकता है। अफ्रीकी ने बड़े ही मीठे अंदाज में उससे कहा। शट अप, फ्रेगी ने उसे डांटते हुए कहा। फिर उसने अफ्रीकी के लफ्जों पर गौर किया तो उसे गुस्सा आ गया। अफ्रीकी ने उसके दिल को काला कहा था और ये बात उसके लिए किसी गाली से कम ना थी। शट अप, ना कहो जालिम, आई लव यू कह दो। क्या आई लव यू कहने पर टैक्स लगा हुआ है? अफ्रीकी ने कहा। अब सबसे पहले तुम्हारे जिस्म के टुकड़े होंगे, तुम्हारे बाद बाकी अफराद के। फ्रीगी ने सख्त लहजे में कहा। दिल के टुकड़े तो कर ही दिए हैं, अब जिस्म के टुकड़ों से क्या फर्क पड़ता है? अफ्रीकी ने तवील सांस लेते हुए कहा। फ्रीगी ने उसे गौर से देखा और उसे उस अफ्रीकी पर हैरत भी हुई। वो रोड्स वाली कुर्सी पर जकड़ा हुआ था और उसके इर्द गिर्द मुसल्लह अफराद खड़े थे जो किसी भी वक्त उसे गोली मार सकते थे, लेकिन वो ऐसी बातें कर रहा था जैसे दुश्मनों के बजाय दोस्तों में बैठा हो। वो बहुत अरसे से हॉटलाइन से वाबस्ता थी। इस अरसे में उसके सामने सैकड़ों दुश्मन आए थे जिन्हें इस टॉर्चर रूम में लाया गया था। उनमें से बास तो बहुत ही ताकतवर और बहादुर थे, लेकिन वो भी इस माहौल को देखकर परेशान जरूर हो जाते। लेकिन ये अफ्रीकी तो मामूली सा परेशान भी नहीं था। फ्रेगी ने उस पर से नजरें हटाकर बाकी दो अफराद की तरफ देखा तो उनके चेहरों पर भी इत्मीनान और सुकून था। तुम सब एक ही ग्रुप से ताल्लुक रखते हो? फ्रेगी ने संजीदा लहजे में कहा। उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं आशिकों के ग्रुप से ताल्लुक रखता हूँ और पूरी दुनिया के आशिकों का एक ही ग्रुप है। उस अफ्रीकी ने कहा। देखो मिस्टर, सबसे पहले तो मैं अपना तारुफ कराती हूँ, इसके बाद तुम अपना अपना तारुफ कराओगे, लेकिन इस तारुफ में झूठ शामिल नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम मजीद बातें करेंगे। मेरा नाम फ्रेगी है, मैं हॉटलाइन नाइट क्लब की मालिका हूँ। क्लब बिजनेस के साथ साथ मैं पेशावर कातिला भी हूँ। मेरा पूरा ग्रुप है और मेरा ग्रुप निहायत सफाक और संगदिल कातिलों पर मुश्तमिल है। फ्रेगी ने अपना तारुफ कराते हुए कहा। तुमने चूंकि अपना नाम सही बताया है, इसीलिए मैं भी अपना नाम सही बता देता हूँ। मेरा नाम इमरान है। ज्यादा बोलने वाले, जो कि इमरान ही था, ने मुस्कुराते हुए कहा तो फ्रेगी ने दूसरे आदमी की तरफ देखा। मेरा नाम टाइगर है और मैं अंडरवर्ल्ड का आदमी हूँ। अंडरवर्ल्ड में मेरी बहुत शोहरत है। दूसरे ने कहा। मेरा नाम फरीदी है। तीसरे आदमी ने भी अपना नाम बताया, जो कर्नल फरीदी ही था। इस बेहोश अफ्रीकी और इस इमरान का मेकअप चेक हो चुका है। ये मेकअप में नहीं है। तुम दोनों का मेकअप भी चेक कर लिया जाएगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेकअप चेक करने की जरूरत ही ना पड़े। तुम अपने बारे में सच सच बता दो। अगर तुम अपने बारे में सच सच बता दोगे तो मैं तुम्हें आसान मौत मारूंगी। सच नहीं बताओगे या झूठ बोलोगे तो फिर तुम तड़प तड़प कर मरोगे। तुम मेरे बारे में नहीं जानते। मैं चीते से ज्यादा सफाक और शेर से ज्यादा खूनख्वार हूँ। फ्रेगी ने टाइगर और कर्नल फरीदी की तरफ देखते हुए कहा। फिर इससे पहले कि टाइगर या कर्नल फरीदी में से कोई उसकी बात का जवाब देता, उसके सेलफोन की घंटी बजने लगी। यस, फ्रेगी ने सेलफोन का कॉल ओके का बटन दबाकर सेट कान से लगाते हुए कहा। मादाम, मैं सिक्योरिटी इंचार्ज बोल रहा हूँ। मार्टी साहब आए हैं। दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी। वो चंद बेहोश अफराद को लाए हैं, तुम इन अफराद को टॉर्चर रूम में पहुंचा दो। फ्रेगी ने हुक्म देते हुए कहा। ओके मादाम। फ्रेगी, अगर तुम पेशावर कातिला हो तो फिर तुमने हमें किसके कहने पर अगवा किया है? कर्नल फरीदी ने उससे पूछा। बिजनेस सीक्रेट किसी को नहीं बताए जाते मिस्टर फरीदी। फ्रेगी ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि पेशावर कातिल अगवा के चक्कर में नहीं पड़ते, वो अपने टारगेट को फौरी हिट किया करते हैं। कर्नल फरीदी ने इस मर्तबा मुंह बनाते हुए कहा। फ्रेगी ने कर्नल फरीदी को घूर कर देखा और फिर उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन उसी वक्त टॉर्चर रूम का दरवाजा खुला और उसके आदमी चंद बेहोश अफराद को उठाए अंदर आ गए। जेफरे, इन्हें भी कुर्सियों पर जकड़ दो। फ्रेगी ने जेफरे को तहक्कुमाना लहजे में हुक्म दिया तो उसने आने वालों को इशारा किया। उन्होंने बेहोश अफराद को कुर्सियों पर डाल दिया तो जेफरे ने बोर्ड के करीब जाकर बटन दबाए तो कुर्सियों के रॉड्स ओपन हो गए और बेहोश अफराद उनमें जकड़े गए। ये 12 अफराद का ग्रुप था। फ्रेगी के आदमी बेहोश अफराद को कुर्सियों पर डालकर कमरे से बाहर चले गए। मिस्टर इमरान, अब तुम अपने साथियों के बारे में बताओ। लेरवानी में वो कहाँ कहाँ मौजूद है? फ्रेगी ने इमरान की तरफ मुतवज्जो होते हुए कहा। मेरे साथी तो अपने कबीले में है। मैं ओशा कबीले से ताल्लुक रखता हूँ। इमरान ने कहा। तुम क्या समझते हो कि तुम मुझे धोखा दे दोगे? मैं जनूबी अफ्रीका में अय्यार लोमड़ी के नाम से मशहूर हूँ। मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊँ, ये हरगिज नहीं हो सकता। एक लम्हे के लिए मैंने सोचा था कि तुम मेकअप में नहीं हो, लेकिन तुम्हारी बातों से मुझे यकीन हो गया है कि तुम मेकअप ही में हो।
लेकिन तुमने कोई ऐसा मेकअप किया हुआ है जो वॉश नहीं होता। फ्रेगी ने सख्त लहजे में कहा तो इमरान के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। अब तुम अपने परस्तार पर शक करो तो बताओ भला कोई क्या कर सकता है। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, ओके, तुम्हारी बातों और अंदाज से साफ जाहिर हो रहा है कि तुम आसानी से जुबान खोलने वालों में से नहीं हो। जब तुम्हारा जिस्म मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार हो जाएगा, तुम्हारी रग रग में अजियत खून की तरह दौड़ेगी, तुम्हारी रूह तुम्हारे जिस्म के अंदर तड़पेगी, चीखे और चिल्लाएगी और तुम्हारे जिस्म से बाहर निकलने की कोशिश करेगी, लेकिन वो तुम्हारे जिस्म से बाहर नहीं निकल सकेगी। तो फिर तुम अपनी जुबान खोलोगे। फ्रेगी ने इस मर्तबा दरिंदों की मानिंद गुर्राते हुए कहा, लगता है तुम्हारा ताल्लुक किसी खसाब खानदान से है। इमरान उसकी बातों से मुतासिर हुए बगैर बोला, खसाब? खसाब की मेरे सामने क्या हैसियत है? मेरे सामने पैदाइशी गूंगे भी फर पर बोलने लगते हैं। तुम्हारी जुबान तो वैसे भी कैंची की मानिंद चल रही है, कुछ देर बाद इसकी रफ्तार में 1000 गुना इजाफा हो जाएगा। फ्रेगी ने तंजन कहा, क्या अपने परस्तार के साथ कोई इस तरह का सलूक करता है? इमरान ने शिकवा करते हुए कहा। दरअसल इमरान उसे ज्यादा से ज्यादा वक्त लेना चाहता था क्योंकि वो बुरी तरह जकड़ा हुआ था। कुर्सी के रोड्स के साथ साथ उसे लोहों की जंजीरों ने भी जकड़ा हुआ था और इस तरह जोसेफ को भी बांधा गया था। दोहरा जकड़ा जाने के बावजूद भी जोसेफ कुर्सी के रॉड्स और जंजीर तोड़ने की कोशिश कर सकता था, लेकिन वो बेहोश था। इमरान को आजाद होने की सूरत नजर नहीं आ रही थी, इसीलिए फ्रेगी को बातों में उलझाकर ज्यादा से ज्यादा वक्त हासिल करना चाहता था ताकि उस दौरान कोई तरकीब समझ आ जाए। इसी दौरान उसने 2-3 बार कर्नल फरीदी की तरफ भी देखा था, लेकिन कर्नल फरीदी ने इशारे से उसे बताया था कि अभी तक उसे भी आजादी की कोई तरकीब नजर नहीं आई। जेफरे, इमरान की बात सुनने के बाद फ्रेगी ने अपने साथी को आवाज देते हुए कहा, यस मादाम। जेफरे ने मुअद्दबाना लहजे में कहा और साथ वो 2 कदम फ्रेगी की तरफ बढ़ा। हमारे टॉर्चर रूम में कटर मशीन मौजूद है ना, जो इंसानी गोश्त के साथ साथ हड्डियों का कीमा भी बना देती है? फ्रेगी ने पूछा। यस मादाम, कटर मशीन मौजूद है। जेफरी ने बदस्तूर मुअद्दबाना लहजे में कहा, वो मशीन ले आओ, मैं अपने हाथों से अपने इस परस्तार को कीमे में तब्दील करूंगी। फ्रेगी ने तंजिया लहजे में कहा, ओके मादाम। जेफरे ने मुअद्दबाना लहजे में कहा और अलमारी की तरफ बढ़ गया। कटर मशीन की जरूरत ही क्या है, तुम मुझे खोल दो, मैं अपना दिल निकाल कर तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। इमरान ने सच्चे आशिकों के से अंदाज में कहा, लेकिन फ्रेगी ने उसकी बात का जवाब ना दिया। जेफरे अलमारी से एक जूसर मशीन जैसी चीज निकाल लाया। पहले उसका पैर इसमें फिट करो, बटन में खुद दबाऊंगी। ये मेरा परस्तार है, इसे किसी दूसरे के हाथों तकलीफ क्यों पहुंचे? फ्रेगी ने इस मर्तबा भी तंजिया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, यस मादाम। जेफरे ने मुअद्दबाना लहजे में कहा और फिर वो इमरान की तरफ बढ़ा। इमरान के दोनों पांव भी जंजीर से बंधे हुए थे और हरकत करने से कासिर थे। जेफरे कटर मशीन इमरान के पांव पर फिट करने लगा। अरे अरे, मेरे पांव क्यों पड़ रहे हो? कोई गलती की है तो माफी अपनी मादाम से मांगो, इमरान ने कहा। अभी तुम्हारी शोखियां हवा हो जाएंगी, जेफरे ने भी तंजिया लहजे में कहा और फिर वो कटर मशीन इमरान के पांव में फिट करने के बाद खड़ा हो गया। मादाम, कटर मशीन इसके पांव का कीमा बनाने के लिए तैयार है, जेफरे ने फ्रेगी से कहा। सिर्फ इसके पांव का ही कीमा नहीं बनेगा जेफरे, इसका सारा जिस्म कीमे में तब्दील हो जाएगा, फ्रेगी ने कहा। इसके बाद वो इमरान की तरफ बढ़ी। उसके चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट थी, आंखें सुर्ख हो गई थी। इमरान के करीब आकर वो नीचे बैठ गई और फिर उसका हाथ कटर मशीन की तरफ बढ़ गया। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने प्यारों के साथ शेयर करें ताकि आपकी मदद से हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए। शुक्रिया। मैं कुछ दिनों तक तुम्हें वक्त नहीं दे सकता, तुम खाना खाओ और इसके बाद रवाना हो जाओ। रोशनी और जूलिया के कान में आवाज पड़ी। ये बात कोई इतनी अहम नहीं थी कि वो उसकी तरफ तवज्जो देती। उन्हें लेरवानी को होटल चेक करते हुए कई घंटे गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक उन्हें कोई काम की बात मालूम नहीं हो सकी थी और ना ही कोई काम का आदमी मिला था। अब उन्हें भूख महसूस हुई थी तो वो खाना खाने के लिए होटल शानजे आ गए थे। होटल शानजे के गेट पर लिखा हुआ था कि इस होटल में मुसलमानों के लिए अलग हलाल खाना तैयार किया जाता है और ये खाना मुस्लिम बावर्ची तैयार करता है। इसी वजह से वो इस होटल में आ गई थी। ये भी उनकी रूटीन ही थी। वो अगर गैर मुस्लिम ममालिक में जाते थे तो इसी किस्म के होटल तलाश करके खाना खाते थे, बसूरत दीगर वो होटल का खाना नहीं खाते थे। क्या हो गया है तुम्हें? मुझे वक्त क्यों नहीं दे सकते? एक लड़की की आवाज सुनाई दी। उसके साथ वाली मेज पर एक लड़की और मर्द बैठे बातें कर रहे थे। उनकी आवाज काफी धीमी थी, लेकिन इसके बावजूद जूलिया और रोशनी के कानों तक पहुंच रही थी। हमारे बहुत से दुश्मन लेरवानी में आए हुए हैं। उन्होंने हमारे बॉस वॉन को कत्ल कर दिया। अब हमारे बॉस मार्टी बन गए हैं और मार्टी का कहना है कि ये दुश्मन इंतहाई खतरनाक लोग हैं। हम इस सिलसिले में मसरूफ हैं। मर्द की आवाज सुनाई दी और ये बात सुनकर वो दोनों चौंक पड़ी। खतरनाक लोग? भला तुम लोगों से भी ज्यादा खतरनाक कोई हो सकता है नॉर्मन डियर? लड़की ने तंजन कहा। तुम्हारी बात बिल्कुल
بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہم ان دشمنوں کے بارے میں معلومات نہیں رکھتے کہ یہ تعداد میں کتنے ہیں، کہاں کہاں رہ رہے ہیں۔ مرد کی آواز سنائی دی جسے لڑکی نے نارمن کہہ کر بلایا تھا۔ کتنے دنوں تک یہ ایمرجنسی نافذ رہے گی؟ لڑکی نے بدستور طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ کچھ نہیں کہہ سکتے، باس وان کو قتل کرنے والے افراد اس وقت ہماری مادام فریگی کی قید میں ہیں، وہ ان سے معلومات حاصل کرے گی۔ ان معلومات کی روشنی میں ان کے باقی ساتھیوں کو تلاش کیا جائے گا اور پھر ان کا خاتمہ کیا جائے گا۔ اور باس وان نے بتایا تھا کہ ان دشمنوں کا تعلق ایک ہی ملک سے نہیں ہے بلکہ کئی ممالک سے ہیں اور کئی گروپس میں ہیں۔ اب تم خود سوچو کہ ہمارے یہ ایمرجنسی حالات کچھ دن تو رہیں گے ہی نا۔ نارمن کی آواز سنائی دی۔ اوکے، تم ان حالات سے نپٹو، میں کسی اور سے دوستی کر لیتی ہوں۔ میں نے افریقی نوجوانوں کی بڑی تعریف سنی ہے، میں اب کوئی افریقی نوجوان سے دوستی کا تجربہ کروں گی۔ لڑکی کی آواز سنائی دی۔ زولیانا، اب تو یہ ممکن نہیں ہے۔ نارمن کی زہر میں بجھی ہوئی آواز سنائی دی۔ کیوں؟ لڑکی نے غصے سے کہا۔ اس لیے ڈیئر کہ میں تمہیں اپنے بارے میں بہت کچھ بتا چکا ہوں۔ اب اگر تم نے کسی اور سے دوستی کی تو تم یہ باتیں اسے بتاؤ گی جس سے ہمیں نقصان ہوگا۔ نارمن نے کہا۔ تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، میں کسی کو بھی یہ باتیں نہیں بتاؤں گی، زولیانا نے کہا۔ اوکے پھر ٹھیک ہے، اب تم کھانا کھاؤ اور اس کے بعد ہمارے راستے الگ الگ۔ نارمن نے اس بار مطمئن انداز میں کہا تو جولیا اور روشنی جان گئی کہ وہ کیا فیصلہ کر چکا ہے۔ پھر نارمن نے ویٹر کو کھانے کا آرڈر دے دیا اور کھانے کے بعد وہ دونوں اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھے۔ روشنی اور جولیا بھی اپنے کھانے کا بل دے چکی تھی، اسی لیے جب نارمن اور زولیانا دروازے کے قریب پہنچ گئے تو یہ دونوں بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر باہر کی طرف بڑھی۔ جب وہ دونوں دروازے سے باہر آئیں تو انہوں نے نارمن اور زولیانا کو ایک کار کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔ وہ بھی اپنی کار کی طرف بڑھی۔ کچھ ہی دیر میں ان کی کار سڑک پر آ گئی۔ کچھ آگے نارمن کی کار جا رہی تھی۔ جلد ہی جولیا اور روشنی نے محسوس کر لیا کہ نارمن کی کار شہر سے باہر جا رہی ہے۔ وہ دونوں محتاط ہو گئیں۔ تھوڑی دیر بعد ان کا شک یقین میں بدل گیا کیونکہ نارمن کی کار شہری حدود سے نکل آئی تھی۔ اب ٹریفک بہت ہی کم رہ گئی تھی۔ مزید چند منٹوں کے بعد تو سڑک پر صرف یہ دو گاڑیاں رہ گئی تھیں۔ پھر ایک جگہ انہوں نے اگلی کار کو رکتے دیکھا۔ کار سڑک پر ترچھی ہو کر رکی تھی۔ اس کار کے قریب جا کر جولیا نے بھی اپنی کار روک لی۔ اسی وقت انہوں نے دھماکے کی آواز سنی۔ پھر اگلی کار کا دروازہ کھلا اور نارمن کار سے نیچے اترا۔ اس نے کار کا پچھلا دروازہ کھولا اور تڑپتی ہوئی زولیانا کو باہر کھینچ کر سڑک پر ڈال دیا۔ اس کے بعد وہ ریوالور کو انگلی میں گھماتا ہوا ان کی کار کے قریب آ گیا۔ نیچے اترو، اس نے تحکمانہ لہجے میں کہا تو روشنی اور جولیا کار سے نیچے اتر آئیں۔ تم نے دیکھا میں نے کتنی آسانی سے اسے گولی مار دی۔ دراصل عورتوں کو قتل کر کے مجھے بہت سکون ملتا ہے اور ان عورتوں کا تو میں سخت دشمن ہوں جو خواہ مخواہ میرے معاملات میں دخل دیتی ہیں۔ نارمن نے ان دونوں کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہمیں معاف کر دو، ہم واپس چلی جاتی ہیں، جولیا نے خوفزدہ لہجے میں کہا تو نارمن نے قہقہا لگایا۔ تم کیا سوچ کر میرا تعاقب کر رہی تھی کہ اس عورت کو مجھ سے بچا لو گی؟ لیکن اب یہ سوچو کہ تمہیں کون بچائے گا، نارمن نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ بس ایک بار ہمیں معاف کر دو، ہم جا رہی ہیں، اس بار روشنی نے خوفزدہ انداز میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی وہ مڑی۔ انداز ایسے ہی تھا جیسے وہ واپس کار میں بیٹھ رہی ہو۔ خبردار، اب کار میں مت بیٹھنا، نارمن نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا تو روشنی مڑی اور پھر جیسے برق کوندی ہو روشنی حرکت میں آئی تو نارمن کے ہاتھ سے ریوالور نکل گیا اور وہ اچھل کر زمین پر جا گرا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ زمین سے اٹھتا روشنی اس کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ اس کے جوگر کی ٹو نارمن کی کنپٹی پر پڑی تو بے اختیار نارمن کی چیخ بلند ہوئی۔ اس نے لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی لیکن اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا روشنی کی ٹانگ ایک بار پھر حرکت میں آئی اور نارمن کی کنپٹی پر پڑی۔ نارمن کے حلق سے ایک اور چیخ بلند ہوئی اور اس کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے۔ نارمن بے ہوش ہو گیا تھا۔ روشنی نے اس کی بے ہوشی چیک کرنے کے لیے اس کی نبض دیکھی۔ نارمن کا ہاتھ ابھی روشنی کے ہاتھ میں ہی تھا کہ روشنی نے برق رفتاری سے اس کا ہاتھ چھوڑا اور ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں سڑک پر گر کر کروٹیں بدلنے لگی۔ اس کے ساتھ ساتھ فائرنگ کی آواز سے بھی ماحول گونج اٹھا۔ سڑک کے کنارے لگے درختوں کے پیچھے سے ان پر فائرنگ ہو رہی تھی۔ فائرنگ کرنے والے انہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ روشنی کے ساتھ ساتھ جولیا پر بھی فائرنگ ہو رہی تھی جس کا مطلب تھا کہ درختوں کے پیچھے ایک سے زیادہ افراد تھے۔ وہ دونوں کروٹیں بدلتی ہوئی ایک درخت کے پیچھے پہنچ گئی اور انہوں نے اپنے اپنے مشین پسٹل نکال لیے اور جوابی فائرنگ شروع کر دی۔ روشنی، جس درخت کے پیچھے سے ہم پر فائرنگ ہو رہی ہے وہاں زمین پر گھنی اور خشک جھاڑیاں نظر آ رہی ہے، لہٰذا فائرنگ اوپر کرنے کے بجائے اگر ان جھاڑیوں پر کی جائے تو انہیں آگ لگ سکتی ہے، جولیا نے نہایت ہی دھیمی آواز میں کہا۔ روشنی نے اثبات کے انداز میں سر ہلا کر اس کی تائید کی اور پھر انہوں نے جھاڑیوں پر فائرنگ شروع کر دی۔ جھاڑیاں انتہائی خشک تھیں لہٰذا ان میں فوراً ہی آگ لگ گئی۔ جیسے ہی جھاڑیوں میں آگ لگی انہوں نے دو افریقی لڑکیوں کو اس درخت کے پیچھے سے نکل کر دوسرے درخت کی طرف دوڑتے ہوئے دیکھا۔ جولیا اور روشنی نے بیک وقت ان پر فائرنگ کی لیکن ان دونوں نے ہی طویل چھلانگیں لگائی اور آنند پانند دوسرے درخت کے پیچھے پہنچ گئی۔ روشنی، یہ افریقی لڑکیاں کب سے
हमारी ताक़ुब में है? जूलिया ने आहिस्ता आवाज में पूछा। मेरा ख्याल है कि जिस तरह हम अफ्रीकी लड़कियां हैं, ये भी उसी तरह की अफ्रीकी लड़कियां हैं। रोशनी ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त हो सकता है। फिर क्या किया जाए? उन्हें आवाज दी जाए? जूलिया ने कहा। हाँ, ऐसा करके देख लेते हैं, रोशनी ने कहा, और फिर उसने बुलंद आवाज में कहा, लड़कियों, तुम अफ्रीकी हो या गैर अफ्रीकी? उसने अंग्रेजी जुबान इस्तेमाल करते हुए कहा। हम सामने आ रही हैं, फायरिंग मत करना। रोशनी की आवाज के जवाब में आवाज सुनाई दी। ओके, हम फायरिंग नहीं करेंगी, तुम सामने आ जाओ, रोशनी ने कहा। तो वो दोनों लड़कियां सामने आ गईं। जूलिया और रोशनी भी उनके पास पहुंच गईं। वो चारों एक दूसरे को देखने लगी। अफ्रीका मिशन पर पाकिस्तान, काफिरिस्तान, बल्गारिया, अराडान और इसराइली टीमें आई हुई हैं। अराडान और बल्गारिया की टीमों में एक एक लड़की शामिल है, इसीलिए तुम्हारा ताल्लुक उन दो टीमों से तो नहीं हो सकता। तुम्हारा ताल्लुक इसराइली या काफिरिस्तान की टीमों से हो सकता है, रोशनी ने कहा। तुमने पाकिस्तानी टीम का नाम नहीं लिया, इसका मतलब तुम खुद पाकिस्तान से ताल्लुक रखती हो, उन दोनों में से एक ने कहा। हाँ, अगर तुम काफिरिस्तानी टीम का हिस्सा हो तो फिर तुम रेखा और रोजा हो, रोशनी ने कहा। यस, तुमने हमें ठीक पहचाना, मैं रेखा हूँ, तुम जूलिया और रोशनी हो, एक लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं जूलिया हूँ और ये रोशनी, जूलिया ने कहा, और फिर उन्होंने एक दूसरे से मुसाफिहा किया। तुम होटल से ही हमारे ताक़ुब में थी? रोशनी ने रेखा से पूछा। तुम्हारे नहीं बल्कि इस नॉर्मन के ताक़ुब में थी। जिस तरह तुमने उनकी गुफ्तगू सुनी है, इसी तरह हमने भी उनकी गुफ्तगू सुनी है। हमारी टीम अगवा हो चुकी है और हम उसी तलाश में थी कि इनके बारे में कोई क्लू मिले तो कार्रवाई की जाए। इस मर्तबा रोजा ने कहा। इमरान भी हमारे राब्ते से आउट हो चुका है, हमने भी उसे तलाश करना है, जूलिया ने कहा। यह नॉर्मन बताएगा कि हमारे साथी कहाँ है, रेखा ने कहा, और फिर उन्होंने नॉर्मन की तरफ देखा। नॉर्मन के जिस्म में हरकत पैदा हो चुकी थी, जिसका मतलब था कि वो होश में आ रहा है। रोशनी ने उसकी टाई उतार कर उसके हाथ पुश्त पर करके बांध दिए थे। कुछ ही देर में नॉर्मन होश में आ गया। नॉर्मन, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम सवाल जवाब कर सकें, इसीलिए तुम अपनी मादाम फ्रेगी का हमें एड्रेस बता दो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी, रोजा ने सख्त लहजे में कहा। मादाम फ्रेगी, ये कौन है? मैं तो उसके बारे में कुछ नहीं जानता, नॉर्मन ने हैरत का इजहार करते हुए कहा। होटल में तुमने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा था कि कुछ दुश्मन मादाम फ्रेगी की कैद में है, जूलिया ने कहा। मेरी गर्लफ्रेंड? कौन सी गर्लफ्रेंड? नॉर्मन ने बदस्तूर हैरत भरे लहजे में पूछा। इस बेचारे की तो यादाश्त ही खत्म हो गई है, इसे इतना भी याद नहीं रहा कि कुछ देर पहले इसने अपनी गर्लफ्रेंड को कत्ल किया है, और इससे पहले उसने उसी गर्लफ्रेंड के साथ होटल में खाना खाया है, रेखा ने अफसोस भरे लहजे में कहा। हाँ, इसकी यादाश्त वापस लाने के लिए इसका इलाज करना पड़ेगा, इस मर्तबा रोजा ने कहा। क्या इलाज किया जाए? रेखा ने पूछा। तुम जल्दी से खुश्क लकड़ियां जमा कर लाओ, हम इसे जिंदा आग में डालेंगे तो इसकी यादाश्त वापस आ जाएगी, रोजा ने खुश्क लहजे में कहा। लकड़ियां जमा करने की जरूरत नहीं है, वो झाड़ियां अभी तक जल रही हैं, उसे उठाकर इन झाड़ियों में फेंक देते हैं, जूलिया ने भी सर लहजे में कहा। तो उन सब ने आग की तरफ देखा, क्योंकि आग बहुत कम हो गई थी, लेकिन इतनी अभी भी जल रही थी कि उसमें एक इंसान जल सकता था। जूलिया की बात सुनकर नॉर्मन ने उठने की कोशिश की, लेकिन रोशनी ने पिस्टल उसके घुटने से लगाकर ट्रिगर दबा दिया। एक साथ कई गोलियां उसके घुटने में घुसी और उसकी चीखें बुलंद हुई। इसके बाद उन्होंने नॉर्मन को उठाया और आग की तरफ बढ़ी। उनकी बातों और अंदाज से नॉर्मन को अंदाजा हो गया था कि ये लड़कियां जो कुछ कह रही हैं इस पर अमल भी करेंगी, इसीलिए वो हवास बाख्ता हो गया था। आग के करीब पहुंचकर चारों लड़कियों ने उसे झूले की तरह झुलाना शुरू कर दिया। ठहरो ठहरो, बताता हूँ, नॉर्मन ने चीखते हुए कहा। बताओगे तो हमारे हाथ रुक जाएंगे, लिहाजा जल्दी से बता दो, जूलिया ने कहा। फ्रेगी सेक्शन का हेडक्वार्टर बर्ड कॉलोनी की कोठी नंबर 7 में है, नॉर्मन ने तेज तेज बोलते हुए कहा। इस वक्त मादाम फ्रेगी के कैद में कौन कौन है? जूलिया ने पूछा। वो गालिबन 2-3 ग्रुप हैं, एक ग्रुप में 5 अफराद, दूसरे में 2, एक तवीलुल क़ामत और बारी जिस्म का अफ्रीकी, जबकि दूसरा स्मार्ट सा अफ्रीकी है, तीसरा अलहदा ही है। उसके बारे में मालूम हुआ है कि वो अंडरवर्ल्ड का आदमी है और उसका नाम टाइगर है, नॉर्मन ने कैदियों की तफसील बताते हुए कहा। उन चारों के लिए इतनी मालूमात काफी थी। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। रोजा और रेखा ने उसे आग में डाल देना चाहा, लेकिन रोशनी और जूलिया ने उसे फौरन छोड़ दिया, जिसके नतीजे में नॉर्मन नीचे गिर गया। फेंक दो इसे आग में, जल मरेगा, रोजा ने सर लहजे में कहा। नहीं, किसी भी इंसान को आग में नहीं जलाना चाहिए, रोशनी ने कहा, और उसके साथ ही उसने मशीन पिस्टल का रुख नॉर्मन की तरफ करके ट्रिगर दबा दिया। गोलियां उसकी पसलियों को तोड़ती हुई उसके दिल में जा लगी। उसकी दिलखराश चीख बुलंद हुई और वो तड़पने लगा। जिन 5 अफराद के बारे में नॉर्मन ने बताया है वो यकीनन हमारे साथी हैं, इसीलिए हमने फ्रेगी के हेडक्वार्टर पर रेड करनी है, रोजा ने कहा। तवीलुल क़ामत वाले जसीम अफ्रीकी और स्मार्ट अफ्रीकी इमरान और जोसेफ है, लिहाजा हमने भी फौरी एक्शन लेना है, जूलिया ने कहा। फिर क्या ख्याल है कि हम चारों मिलकर ये कार्रवाई करें? रेखा ने कहा। बेहतर
بہتر تو یہی رہے گا کہ ہم اپنے مزید ساتھیوں کو بھی بلا لیتے ہیں، کیوں روشنی؟ جولیا نے پہلے ریکا سے اور پھر روشنی سے کہا۔ ہاں یہ زیادہ بہتر رہے گا، ہم زیادہ طاقت کے ساتھ فریگی پر حملہ کر سکیں گے۔ روشنی نے کہا تو ریکا اور روزا نے اس بات کے انداز میں سر ہلا دیے۔ اوکے اب ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، جولیا نے کہا اور پھر وہ اپنی کار کی طرف بڑھی۔ جولیا اور روشنی اپنی کار میں بیٹھی، روزا اور ریکا اپنی کار میں، اور دونوں کاریں تیز رفتاری سے شہر کی طرف بڑھنے لگی۔ روشنی ڈرائیونگ سیٹ پر تھی جبکہ جولیا اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ جولیا نے اپنا سیل فون نکالا اور صفدر کے نمبر پریس کرنے لگی۔ یس مس جولیا، صفدر بول رہا ہوں۔ کال ریسیو ہونے کے بعد دوسری طرف سے صفدر کی آواز سنائی دی۔ صفدر، عمران جوزف اور ٹائیگر کے ساتھ ساتھ کرنل فریدی صاحب کی ٹیم یہاں کی مادام فریگی کی قید میں ہے، سوائے کرنل صاحب کی 2 ساتھیوں لڑکیوں کے۔ روزا اور ریکا ہمارے ساتھ ہیں اور اس مادام فریگی کے ہیڈ کوارٹر برڈ کالونی کی کوٹھی نمبر 7 میں ہے۔ تم فوراً اس کوٹھی پر پہنچ جاؤ اور تنویر نعمانی کو بھی وہاں بلا لو، جولیا نے صفدر کو ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ اوکے مس جولیا، ہم بھی پہنچ جاتے ہیں، دوسری طرف سے صفدر نے کہا تو جولیا نے کال کاٹ دی۔ برڈ کالونی پہنچنے کے بعد انہیں کوٹھی نمبر 7 تلاش کرنے میں دیر نہ لگی۔ یہ خوبصورت سی کوٹھی تھی اور اس کی دیواریں کافی بلند تھی، بلند دیواروں پر خاردار تاریں لگی ہوئی تھیں۔ وہ کوٹھی کا جائزہ لیتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ ریکا اور روزا کی کار ان کے کار کے پیچھے تھی۔ کچھ آگے جا کر روشنی نے کار ایک سائڈ پر روک لی۔ ریکا اور روزا کی کار بھی رک گئی، وہ چاروں کاروں سے نیچے اتری۔ اب کیا پروگرام ہے؟ روزا نے جولیا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بظاہر تو اس کوٹھی کے اندر داخل ہونا مشکل نظر آ رہا ہے، لیکن ہم نے تو ہر حال میں اندر جانا ہے، جولیا نے کہا۔ تو پھر انتظار کس بات کا ہے؟ گیٹ پر دستک دیتے ہیں اور پھر اندر داخل ہوتے ہیں، ریکا نے کہا۔ یقیناً ایسا ہی کرنا ہوگا، لیکن پہلے ہمارے ساتھی آ جائیں، روشنی نے کہا اور پھر اسی وقت صفدر انہیں دکھائی دیا۔ وہ انہی کی طرف آ رہا تھا۔ قریب آ کر اس نے روزا اور ریکا کو دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ کرنل فریدی کی ساتھی ہیں۔ باقی ساتھی کہاں ہے؟ جب صفدر قریب آ گیا تو جولیا نے پوچھا۔ وہ بھی موجود ہیں، میں یہ پوچھنے آیا ہوں کہ اب کیا پروگرام ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ ہم چاروں اندر جاتی ہیں، ہم نے ڈائریکٹ ایکشن کرنا ہے، ہمارے اندر جانے کے کچھ دیر بعد تم لوگ بھی اندر آ جانا، روشنی نے کہا۔ مس روشنی، کیوں نہ ہم بھی آپ کے ساتھ اندر چلیں؟ صفدر نے کہا۔ نہیں، لڑکیاں ہونے کی وجہ سے وہ فوری ہمارے خلاف حرکت میں نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ ایک فطری سی بات ہے کہ عورتوں کو خطرناک نہیں سمجھا جاتا، ہم اس بات کا فائدہ اٹھائیں گی، روشنی نے کہا۔ روشنی کی بات صفدر کی سمجھ میں آ گئی، اسی لیے اس نے اس بات کے انداز میں سر ہلا دیا اور پھر وہ واپس ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ ہم گاڑیاں یہیں چھوڑ دیں اور پیدل آگے جائیں، جولیا نے کہا تو باقی تینوں نے سر ہلا کر اس کی تائید کی اور وہ کوٹھی نمبر 7 کی طرف بڑھی۔ گیٹ پر پہنچ کر روشنی نے گیٹ پر دستک دی۔ 3-4 سیکنڈ بعد گیٹ کی زیلی کھڑکی کھلی اور ایک مسلح آدمی باہر آ گیا۔ ہاں کیا بات ہے؟ اس نے چاروں کو غور سے دیکھتے ہوئے کراخ لہجے میں کہا۔ زیلی کھڑکی کے کھلنے کی وجہ سے انہوں نے اندر نظر دوڑا لی تھی۔ اندر گیٹ کے قریب چند مسلح افراد دکھائی دے رہے تھے۔ یہ تم کس لہجے میں بات کر رہے ہو یو ایڈیٹ؟ ہم فنکار آئے ہیں، پرنس نے ہمیں بلایا ہے، ہم نے یہاں رقص کا مظاہرہ کرنا ہے، روشنی نے سخت لہجے میں کہا۔ کون پرنس؟ یہاں کوئی پرنس نہیں رہتا، چلو بھاگ جاؤ، مسلح آدمی نے بدستور کرخ لہجے میں کہا۔ رہتا کیوں نہیں ہے؟ اس نے ہمیں یہی بلایا ہے اور اس نے ہمیں یہ بھی بتایا تھا کہ اسے اپنے بھائی سے جان کا خطرہ ہے، کہیں اس کے بھائی نے اسے قتل تو نہیں کر دیا؟ میں پولیس کو کال کرتی ہوں، روشنی نے بدستور سخت لہجے میں کہا۔ اوہو، تم چڑیلے نہ جانے کہاں سے ٹپک پڑی ہو، یہ کسی پرنس کی کوٹھی نہیں ہے، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، مسلح آدمی نے اس مرتبہ چلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہمیں غلط فہمی ہوئی ہے؟ کیا اس کوٹھی کا نمبر 17 نہیں ہے؟ روشنی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ نہیں، یہ 7 ہے، اب تم جاؤ، مسلح آدمی نے بلند آواز میں کہا۔ اچھا چلے جائیں گے، پہلے مجھے پانی تو پلا دو، روشنی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ اندر داخل ہو گئی۔ مسلح آدمی اپنے ہونٹ کاٹنے لگا اور پھر وہ اندر آ گیا۔ اندر آتے ہوئے اس نے گیٹ کی زیلی کھڑکی بند نہیں کی تھی۔ مورس، اسے شراب پلاؤ، یہ بیچاری بہت پیاسی ہے، مسلح آدمی نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ اسے اندر کیوں آنے دیا ہے بلیکی؟ باہر نکالو اسے، نہ جانے کون ہے یہ، مورس نے سخت لہجے میں کہا۔ اندر آ کر روشنی نے ایک ہی لمحے میں چاروں طرف کا جائزہ لے لیا تھا۔ گیٹ کے قریب 9-10 مسلح افراد موجود تھے، جبکہ دور مختلف سپاٹس پر بھی کچھ افراد دکھائی دے رہے تھے، وہ بھی مسلح تھے۔ نکلو یہاں سے، میرے ساتھی ناراض ہو رہے ہیں، اپنے گھر جا کر پانی پینا، بلیکی نے سخت لہجے میں کہا۔ اچھا جا رہی ہوں اور جا کر پولیس کو بتاتی ہوں کہ یہاں گورے کوئی غیر قانونی دھندا کر رہے ہیں، روشنی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ جاؤ کر دو شکایت، بلیکی نے کہا اور ساتھ ہی اس نے روشنی کو دھکا بھی دینا چاہا، لیکن روشنی جلدی سے 2 قدم پیچھے ہٹی، پھر وہ گیٹ کی طرف مڑی۔ مڑتے ہوئے اس نے برق رفتاری سے مشین پسٹل نکالا اور اگلے ہی لمحے اس نے وہاں موجود مسلح افراد پر فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کی تیز آواز میں انسانی چیخوں کی آوازیں بھی شامل ہو گئیں، کئی آدمی زمین پر گرے اور تڑپنے
لگے۔ فائرنگ کی آواز سنتے ہی جولیا، روزا اور ریکا بھی اندر آ گئی۔ اندر موجود افراد نے دور ہو کر پوزیشنیں سنبھال لی اور پھر وہ بھی ان پر فائر کرنے لگے۔ وہ چاروں زمین پر گریں اور مختلف سمتوں میں قلابازیاں کھانے لگیں، ساتھ ہی ساتھ وہ فائرنگ بھی کر رہی تھیں۔ فائرنگ کی آواز دور دور تک جا رہی تھی اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے دو فوجیں آپس میں لڑ رہی ہوں۔ فائرنگ کی آوازیں سن کر صفدر، تنویر چوہان اور نعمانی بھی اندر آ گئے۔ صفدر اور اس کے ساتھیوں کے پاس تو ہینڈ گرینیڈ بھی تھے۔ پہلے ہینڈ گرینیڈ کا استعمال تنویر نے کیا۔ اسے ایک درخت کے پیچھے کچھ آدمی دکھائی دیے تھے جو ان پر فائرنگ کر رہے تھے۔ تنویر نے گرینیڈ کی پن کھینچ کر گرینیڈ درخت کی طرف اچھال دیا۔ ایک زبردست دھماکہ ہوا اور درخت کے قریب دھواں پھیل گیا۔ درخت کے پیچھے جو آدمی کھڑے ہوئے تھے وہ بوکھلا کر بھاگ اٹھے۔ جیسے ہی وہ درخت کے پیچھے سے نکلے، تنویر نے ان پر فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کی زد میں آ کر وہ رقص اجل کرنے لگے۔ گھومتے گھومتے وہ زمین پر گرے اور تڑپنے لگے۔ کوٹھی میں زبردست فائرنگ کا تبادلہ جاری تھا۔ کوٹھی میں موجود بہت سے افراد ان کے مقابلے پر آ گئے تھے اور وہ ان پر فائرنگ کر رہے تھے۔ پھر جولیا نے ایک کمرے سے ایک لڑکی کو باہر نکلتے دیکھا۔ اس کے ساتھ 2-3 اور آدمی بھی تھے۔ لڑکی ویسے تو پریشان اور گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی، لیکن اس کی اکڑی ہوئی گردن اور اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ باس ٹائپ چیز ہے۔ جولیا نے اندازہ لگایا کہ یہ فریگی ہے۔ اسی لمحے کسی نے فریگی اور اس کے ساتھیوں پر فائرنگ کر دی۔ فریگی خود تو زمین پر گر گئی، البتہ اس کے ایک ساتھی کی چیخ بلند ہوئی، جبکہ باقیوں نے بھی خود کو زمین پر گرا لیا۔ جولیا نے سامنے دیکھا تو روشنی بھی اس کی طرف متوجہ تھی۔ جولیا نے اسے مخصوص اشارہ کیا اور بتایا کہ وہ ٹارچر روم میں جا رہی ہے۔ اس کے بعد وہ فائرنگ کرتی اور خود کو فائرنگ سے بچاتی ہوئی اس کمرے کی طرف بڑھی جس کمرے سے فریگی باہر آئی تھی۔ جلد ہی وہ اس کمرے میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ اس کا اندازہ درست تھا، یہ ٹارچر روم تھا اور اس کمرے میں کئی افراد کرسیوں سے جکڑے ہوئے تھے، جن میں عمران، ٹائیگر اور جوزف بھی تھے۔ کمرے میں 3 بے ہوش افراد جبکہ باقی 3 بے ہوش تھے۔ عمران بھی ہوش میں تھا۔ اس کے پیر میں جوسر مشین ٹائپ کی ایک مشین فٹ تھی۔ جولیا نے ایک لمحے میں کمرے کا جائزہ لیا اور پھر وہ بجلی کے بورڈ کی طرف بڑھی جس پر بہت سے بٹن لگے ہوئے تھے۔ اس نے تمام بٹن دبائے تو کرسیوں کے روڈز کھل گئے۔ ہم روڈز کے ساتھ ساتھ زنجیروں سے بھی بندھے ہوئے ہیں، عمران نے جولیا سے کہا۔ جولیا عمران کی کرسی کی پشت پر آ گئی تو اسے زنجیروں میں لگا تالا دکھائی دیا۔ جولیا نے تالے پر فائر کیا تو تالا ٹوٹ گیا۔ یہ تالا ٹوٹنے کے بعد جولیا نے جوزف کی زنجیر کو لگا ہوا تالا بھی توڑ دیا۔ جب وہ تالا توڑنے کے بعد ان کی طرف متوجہ ہوئی تو اس نے دیکھا کہ کرنل فریدی انجیکشن تیار کر کے سب کو لگا رہا تھا۔ جولیا ابھی دروازہ کھلا تھا تو باہر سے زبردست فائرنگ کی آواز آ رہی تھی۔ کیا باہر 2 فوجوں کے درمیان جنگ ہو رہی ہے؟ عمران نے کہا۔ ہاں، یوں ہی سمجھ لو، جولیا نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور پھر وہ سب دروازے کی طرف بڑھے۔ انہوں نے دروازہ کھولا لیکن اب انہیں فائرنگ کی آواز سنائی نہ دی، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہاں موجود فریگی کے تمام افراد مارے جا چکے تھے۔ وہ ٹارچر روم سے باہر نکلے تو روزا اور ریکا کرنل فریدی کی طرف بڑھی جبکہ عمران کے ساتھی عمران کی طرف۔ عمران صاحب، یہاں موجود تمام افراد مارے جا چکے ہیں، صفدر نے کہا۔ وہ مادام فریگی کہاں ہے؟ عمران نے صفدر سے پوچھا۔ اس کی لاش بھی یہیں کہیں پڑی ہوگی، میں تلاش کرتا ہوں، صفدر نے کہا اور پھر وہ ایک طرف چلا گیا۔ عمران، روشنی بھی نہیں دکھائی دے رہی، اسے تلاش کرو، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو تنویر بھی ایک طرف بڑھ گیا۔ پھر اسی وقت انہیں ایک آواز گونجتی ہوئی سنائی دی۔ پولیس نے اس کوٹھی کو چاروں طرف سے اپنے گھیرے میں لے لیا ہے، کسی نے بھی اس کوٹھی سے بھاگنے کی کوشش کی تو اسے بے دریغ گولی مار دی جائے گی، لہٰذا کوٹھی میں موجود افراد کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ وہ خود کو پولیس کے حوالے کر دیں۔ باہر سے بھاری اور کرخت آواز سنائی دی۔ یہ اعلان سپیکر سے کیا گیا تھا۔ ظاہری سی بات تھی کہ اتنی بڑی کارروائی پر لیروانی کے مقامی اداروں نے تو حرکت میں آنا ہی تھا۔ عمران، نہ تو فریگی کی لاش کہیں دکھائی دے رہی ہے اور نہ ہی روشنی نظر آ رہی ہے، تنویر نے عمران کے قریب آتے ہوئے کہا۔ صفدر بھی اس کے ساتھ تھا۔ پولیس کا اعلان انہوں نے بھی سنا تھا لیکن کسی نے اس اعلان کو اہمیت نہیں دی تھی۔ اعلان سننے کے بعد کرنل فریدی ٹارچر روم کی طرف بڑھ گیا اور اب وہ بھی واپس ان کے قریب آ گیا تھا۔ عمران، یہاں موجود تمام افراد مارے گئے ہیں اور ایک اہم مہرہ غائب ہے، لہٰذا یہاں رکنا بیکار ہے، ہم تو جا رہے ہیں، تم سے پھر ملاقات ہوگی، ہاں تم لوگ اپنے سانس بھی روک لینا، کرنل فریدی نے عمران سے کہا اور پھر کوٹھی کی پچھلی طرف بڑھا۔ اس کے ساتھیوں نے بھی اس کی پیروی کی۔ ایک بار پھر اعلان کیا جاتا ہے کہ کوٹھی نمبر 7 میں موجود افراد اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دے ورنہ اس کوٹھی کو بموں سے اڑا دیا جائے گا۔ دوبارہ آواز سنائی دی تو عمران کے ساتھیوں نے عمران کی طرف دیکھا۔ کرنل صاحب نے ٹھیک کہا ہے کہ اب یہاں رکنا مزید بیکار ہے، عمران نے کہا۔ لیکن عمران صاحب، روشنی یہاں غائب ہو گئی ہے، انہیں تلاش تو کر لیا جائے، نعمانی نے کہا۔ روشنی جب غائب ہو گئی ہے تو پھر یہاں کیسے ملے گی؟ یہاں سے چلو، اسے بعد میں تلاش کریں گے، جولیا نے کہا اور اس نے بھی پچھلی جانب قدم بڑھا دیے۔ سانس روک لو، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ کرنل فریدی اور اس کے ساتھی
عمران کو نظر آ رہے تھے۔ وہ اس وقت کوٹھی کی پچھلی دیوار کے قریب پہنچ چکے تھے اور انہوں نے گیس پسٹل کے رخ باہر کی طرف کر لیے تھے۔ عمران جانتا تھا کہ ٹارچر روم کی الماری میں ہر قسم کا اسلحہ موجود ہے اور کرنل فریدی نے وہیں سے اسلحہ حاصل کیا تھا۔ وہ سب سانس رو کے تیز تیز قدموں سے چل رہے تھے کہ اچانک عمران نے اپنا رخ بدلا۔ قریب ہی سیڑھیاں تھیں۔ عمران سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اس کے باقی ساتھیوں نے بھی اس کی پیروی کی۔ جلد ہی وہ چھت پر پہنچ گئے۔ چھت پر پہنچنے کے بعد تنویر اور صفدر نے بھی اپنی جیبوں سے گیس پسٹل نکالے اور انہوں نے بھی چاروں طرف کیپسول فائر کر دیے۔ اس کوٹھی سے دوسری کوٹھی کا فاصلہ تقریباً 10 فٹ تھا۔ عمران کسی پرندے کی طرح اڑتا ہوا دوسری کوٹھی کی چھت پر پہنچ گیا۔ ایک ایک کر کے اس کے باقی ساتھی بھی اسی طرح دوسری کوٹھی کی چھت پر پہنچ گئے تھے۔ یہاں سے انہوں نے ارد گرد کا جائزہ لیا تو انہیں بہت سے افراد جن میں پولیس والے بھی تھے بے ہوش پڑے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ اس کوٹھی کے عقبی طرف بڑھے اور اسی وقت انہیں پولیس سائرن کی آواز بھی سنائی دی۔ یقیناً پولیس کی مزید نفری وہاں پہنچ گئی تھی۔ عمران اور اس کے ساتھیوں نے رفتار بڑھائی اور وہ لمحوں میں پچھلی دیوار کے قریب پہنچ گئے۔ اس دیوار پر انہیں زیادہ وقت نہ لگا۔ اس کوٹھی سے نکل کر وہ ایک اور کوٹھی میں داخل ہو گئے۔ گیس نے اس کوٹھی کے مکینوں پر بھی اثر کیا تھا کیونکہ اس کوٹھی کے صحن میں بھی انہیں ایک آدمی ملا جو بے ہوشی کی حالت میں زمین پر پڑا ہوا تھا۔ وہ اس کوٹھی میں بھی نہیں رکے، یہاں سے نکل کر اگلی کوٹھی میں داخل ہو گئے۔ پھر وہاں سے وہ ایک ایک کر کے ریڈ کالونی پہنچ گئے، لیکن اس مرتبہ وہ کوٹھی نمبر 4 کے بجائے 8 میں پہنچے تھے۔ جوزف نے 3 کوٹھیوں کا بندوبست کیا تھا اور یہ دوسری کوٹھی تھی۔ انہوں نے جوانا کو بھی اس کوٹھی میں بلا لیا۔ جب جوانا وہاں پہنچا تو روشنی بھی اس کے ساتھ تھی۔ روشنی کو دیکھ کر سوائے جولیا کے باقی سب حیران تھے۔ جولیا نے مجھے اشارہ کیا تھا کہ میں فریگی کو فوری طور پر وہاں سے نکال لے جاؤں، سو میں فریگی کو لے آئی، روشنی نے کہا۔ حالات بتا رہے تھے کہ ہمیں وہاں کافی وقت لگ جانا تھا۔ مقامی پولیس اور دیگر اداروں کا بھی وہاں پہنچنا ضروری تھا، جبکہ فریگی سے ہم نے پوچھ گچھ علیحدگی میں کرنی تھی، اس لیے میں نے روشنی سے کہا کہ وہ کسی طرح فریگی کو نکال لے جائے، اور یہ نکال لے آئی۔ جولیا نے کہا، اب تمہارا ذہن چیفز جیسا ہوتا جا رہا ہے، جلد ہی تم X2 کی سیٹ پر نظر آؤ گی، عمران نے تعریف کرتے ہوئے کہا۔ باقی تمام ساتھی بھی جولیا کی تعریف کرنے لگے۔ فریگی کا ذکر ہو تو رہا ہے، فریگی ہے کہاں؟ چوہان نے کہا تو سب نے روشنی کی طرف دیکھا۔ وہ کار میں موجود ہے، میں ابھی اسے اٹھا کر لاتی ہوں، روشنی نے کہا، اور پھر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ چند سیکنڈ بعد وہ واپس آئی تو اس کے کندھے پر فریگی لدی ہوئی تھی۔ اس نے فریگی کو ایک صوفے پر پھینک دیا۔ روشنی، اب اسے ہوش میں لے آؤ، عمران نے فریگی کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، جو بے ہوش بھی تھی اور رسی سے بندھی ہوئی بھی تھی۔ عمران کی بات سن کر روشنی نے فریگی کو سیدھا کیا اور پھر وہ فریگی کو تپڑ مارنے لگی۔ 4-5 تپڑوں کے بعد ہی فریگی کے جسم میں حرکت پیدا ہو گئی۔ روشنی اس سے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ تپڑ لگنے کی وجہ سے فریگی کا چہرہ پکے ہوئے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا تھا اور روشنی کی انگلیاں اس کے رخساروں پر اپنے نشان بھی چھوڑ گئی تھی۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد فریگی ہوش میں آ گئی۔ پہلے تو اس نے لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن بندے ہونے کی وجہ سے وہ نہ اٹھ سکی۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں میں شعور کی چمک آ گئی۔ تم میں یہ کیسے ہو گیا؟ فریگی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ روشنی اور جولیا، اس فریگی کا دعویٰ ہے کہ یہ لومڑی سے زیادہ چالاک، چیتے سے زیادہ شفاق اور شیر سے زیادہ خونخوار ہے۔ عمران نے جولیا اور روشنی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اچھا، ابھی اس کی ساری چالاکی، ساری صفاقی اور ساری عیاری دم توڑ دے گی؟ جولیا نے کہا۔ تم اس کے ساتھ کیا کرو گی؟ عمران نے کہا، میں نہ تو اس کی ہڈیاں توڑوں گی، نہ چاقو خنجر سے زخم لگاؤں گی اور نہ ہی اسے گولی ماروں گی۔ جولیا نے کہا، اچھا کمال ہے، تو پھر تو تم اس کے ساتھ بہت رعایت کر رہی ہو۔ عمران نے کہا، ایسی ویسی رعایت؟ میں اس کے ساتھ ایسا بہترین سلوک کروں گی کہ یہ ساری زندگی میرے حسن سلوک کو یاد رکھے گی کہ دیگر لوگ اسے دیکھ کر اس پر تھو تھو کریں گے۔ جولیا نے کہا، کیسے مس جولیا کیسے؟ صفدر نے متجسس لہجے میں پوچھا۔ عمران، تم جوزف کو بلا کر اس سے تیزاب کی بوتل منگواؤ، جولیا نے اس مرتبہ عمران سے کہا۔ عمران نے جوانا کو گیٹ پر اور جوزف کو چھت پر بھیج دیا تھا۔ جولیا کی بات سن کر اس نے جیب میں سے سیل فون نکالا اور جوزف کو کال کر کے تیزاب کی بوتل لانے کو کہا۔ مس جولیا، اس تیزاب کی بوتل کا کیا کریں گی؟ وہ سبھی جولیا کی بات سمجھ چکے تھے، لیکن فریگی کو نفسیاتی دباؤ میں لانے کے لیے نعمانی نے یہ بات کی تھی۔ اس کا چہرہ اور جسم انتہائی خوبصورت ہے، شیشے کی طرح صاف شفاف۔ میں اس کے چہرے اور سارے جسم پر تیزاب کے چھوٹے چھوٹے قطرے ڈالوں گی، پھر اس کا یہ خوبصورت چہرہ اور جسم اس قدر بھیانک ہو جائے گا کہ جو بھی دیکھے گا اس پر تھو تھو کرے گا اور لوگ اسے دیکھ کر ڈر جایا کریں گے، جولیا نے سر لہجے میں کہا۔ جولیا کی بات سن کر فریگی کا دماغ ہی سنسنا اٹھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سارے جسم پر باریک چیونٹیاں رینگ رہی ہوں۔ ایسی حالت کا تو اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور جوزف تیزاب کی ایک بوتل اٹھا کر کمرے میں داخل ہوا۔ جوزف، یہ تیزاب ہی ہے نا؟ جوزف نے جواب
जवाब दिया, क्या ये तेजाब तेज है? जी हाँ, ये तेजाब बहुत ही तेज है, ये देखें, मैं आपको तजुर्बा करके दिखाता हूँ, जोसेफ ने कहा। फिर वो नीचे कालीन पर बैठ गया और उसने निहायत एहतियात से बोतल का ढक्कन खोला और तेजाब का एक कतरा कालीन पर गिरा दिया। धुआं उठा और सुर्ख कालीन का वो हिस्सा गायब हो गया। फ्रेगी की आंखों में खौफ व दहशत के आसार नजर आने लगे। ओके, बोतल मुझे दे दो, जूलिया ने कहा तो जोसेफ ने बोतल उसे दे दी। मैं तेजाब तुम्हारे पाँव से डालना शुरू करूंगी और आहिस्ता आहिस्ता चेहरे की तरफ बढ़ूंगी, जूलिया ने सर लहजे में कहा और फिर उसने रोशनी की तरफ देखा। रोशनी ने उसकी नजरों का मतलब समझते हुए सोफे के पीछे जाकर फ्रेगी के बाल पकड़ लिए। जूलिया ने एक कतरा फ्रेगी के पाँव पर गिरा दिया और फिर वो पीछे हट गई। फ्रेगी के हल्क से करबनाक चीखें बुलंद होने लगी। बंदी होने के बावजूद वो मछली की तरह तड़पने लगी। अगर रोशनी ने उसके बाल ना पकड़े होते तो वो सोफे से नीचे गिर जाती, लेकिन रोशनी ने उसे सोफे से नीचे ना गिरने दिया। इसे काबू कर लो, अब मैं इसके दूसरे पाँव पर तेजाब गिराऊंगी, जूलिया ने सर लहजे में कहा तो रोशनी ने फ्रेगी के जिस्म पर पे हाथ रख दिया। जूलिया ने तेजाब की बोतल उसके पाँव की तरफ बढ़ाई। रुक जाओ, रुक जाओ, तुम लोग मेरे साथ ये जुल्म क्यों कर रहे हो? फ्रेगी ने चीखते हुए कहा, अगर तुमने हमारे सवालों के जवाब सही दिए तो तुम पर यह जुल्म मजीद नहीं होगा, वरना जूलिया ने जो कहा है वही होगा। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा, मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगी, बोलो क्या पूछना है? फ्रेगी ने कहा, तुम्हारी तंजीम का क्या नाम है? इमरान ने उससे पहला सवाल किया। हॉटलाइन, ये एक इंतहाई खुफिया तंजीम है, बड़े बड़े मंसूबों पर काम करती है। फ्रेगी ने कहा, इस तंजीम में तुम्हारी क्या हैसियत है? इमरान ने फ्रेगी से पूछा। इस तंजीम के 4 सेक्शन है, मैं एक सेक्शन की चीफ हूँ, फ्रेगी ने जवाब देते हुए कहा। अब ये बताओ कि तुमने इसराइल से जिन साइंसदानों को अगवा किया है वो कहाँ है? इमरान ने उससे कहा, इस प्रोजेक्ट पर हमने काम नहीं किया, इसीलिए हम उनके बारे में नहीं जानते। फ्रेगी ने कहा, यह काम तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया है? इमरान ने इस मर्तबा करख लहजे में पूछा। यह बात मुझे भी मालूम नहीं, फ्रेगी ने कहा तो इमरान ने जूलिया की तरफ देखा। जूलिया ने फौरन तेजाब का एक कतरा फ्रेगी के दूसरे पाँव पर डाला तो वो एक बार फिर चीखने लगी। तुम क्या समझती हो कि मैं सच और झूठ में तमीज नहीं कर सकता? इमरान ने गुर्राते हुए कहा। फ्रेगी ने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया, वो बदस्तूर चीखती रही। अब चीखना चिल्लाना बंद कर दो वरना सारा तेजाब चेहरे पर डाल दूंगी, जूलिया ने सख्त लहजे में कहा तो फ्रेगी की चीखों को ब्रेक लग गई। बोलो कहाँ है ये साइंसदान? इमरान ने बदस्तूर गुर्राते हुए कहा, मैंने सच कहा है कि मुझे नहीं मालूम कि ये साइंसदान कहाँ है, ये सिर्फ ब्लैक चीफ को पता है। फ्रेगी ने कहा, कौन है ये ब्लैक चीफ और कहाँ रहता है? इमरान ने सर लहजे में पूछा। जिस तरह हमारी तंजीम खुफिया है इसी तरह ब्लैक चीफ भी खुफिया है, इसके बारे में कोई नहीं जानता कि वो कौन है और कहाँ रहता है। फ्रेगी ने जवाब दिया, कोई और नहीं जानता होगा कि वो कौन है, लेकिन तुम उसके बारे में जानती हो। इमरान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा तो फ्रेगी खामोश रही। इमरान ने चंद लम्हों तक उसके बोलने का इंतजार किया। जूलिया, तेजाब इसके चेहरे पर गिरा दो। चंद लम्हों बाद इमरान ने जूलिया की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, मैं बताती हूँ, रुक जाओ। फ्रेगी ने चीखते हुए कहा तो जूलिया रुक गई। ये बात ब्लैक शीप भी नहीं जानता कि मैं उसके बारे में जानती हूँ, अगर उसे मालूम हो जाए तो वो एक लम्हा की ताखीर किए बगैर मेरा खातिमा कर दे। ब्लैक चीफ का असल नाम प्रिंस बिशाम है और वो अफ्रीका का रईस है। पूरे अफ्रीका में उसके होटलों का बिजनेस है। साइंसदानों को भी प्रिंस बिशाम ने किसी और जराए से अगवा कराया है और उन्हें किसी जंगल में पहुंचा दिया है जहां वो उनसे किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करा रहा है। फ्रेगी ने ब्लैक चीफ के बारे में बताते हुए कहा, रोशनी इसे ऑफ कर दो। इमरान ने कहा तो रोशनी ने उसकी गर्दन को मखसूस अंदाज में झटका दिया तो फ्रेगी की गर्दन की हड्डी टूट गई और वो बेजान होकर रोशनी के हाथों में झूलने लगी। तुम लोग चौकन्ना रहना, मैं ब्लैक चीफ को लेकर आता हूँ, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा और साथ ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। प्रिंस बिशाम होटल वहाँ से करीब ही था। जल्द ही इमरान वहाँ पहुँच गया। यस सर, काउंटर पर एक लड़की मौजूद थी। इमरान को देखकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं टूरिज्म डिपार्टमेंट से आया हूँ और मुझे मिस्टर प्रिंस बिशाम से मिलना है। इमरान ने भी मुस्कुराते हुए कहा, सर बॉस तो इस वक्त अपने बंगले पर होते हैं, यहाँ रात 8 बजे के बाद आते हैं। काउंटर गर्ल ने कहा, लेकिन मुझे तो उनसे इसी वक्त मिलना है, एक सरकारी मसला है। इस होटल के बारे में बहुत सी गलत रिपोर्टें हुकूमत को मिली हैं। इमरान ने परेशान लहजे में कहा, सर इस होटल के बारे में कभी किसी ने शिकायत नहीं की, हम तो यहाँ सयाहों की खिदमत करते हैं। काउंटर गर्ल ने कहा, मैं जानता हूँ, लेकिन कुछ सरकारी मामलात ऐसे आ जाते हैं कि इंसान को मजबूर होना पड़ता है। मैंने मिस्टर प्रिंस बिशाम से मीटिंग करके पेश आने वाले मसले को दूर करना है। इमरान ने कहा, सर मैं आपको एक कार्ड देती हूँ, आप उनके बंगले पर चले जाएं। आप ये कार्ड सिक्योरिटी गार्ड्स को देंगे तो आपकी बात बॉस से करा दी जाएगी। इस कार्ड के बगैर बंगले पर उनसे मुलाकात नामुमकिन है। काउंटर गर्ल ने कहा और फिर उसने काउंटर के नीचे किसी खाने में हाथ डालकर एक कार्ड निकाला
اور اس پر दस्तखत करके तारीख डाली और फिर वो कार्ड इमरान की तरफ बढ़ा दिया। इमरान ने कार्ड पर नजर दौड़ाई। कार्ड प्रिंस बिशाम होटल का था। प्रिंस कॉलोनी में उनके बंगले का नंबर 2 है सर। काउंटर गर्ल ने एड्रेस भी बता दिया। थैंक यू। इमरान ने उसका शुक्रिया अदा किया और फिर वो बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद उसकी कार प्रिंस कॉलोनी की तरफ बढ़ रही थी। 10 मिनट के बाद वो काउंटर गर्ल के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच गया। गेट पर नेम प्लेट लगी हुई थी जिस पर रोशनाई से प्रिंस बिशाम लिखा हुआ था। गेट खुला हुआ था और गेट के करीब 4 मुसल्ले अफराद दिखाई दे रहे थे जिन्होंने सिक्योरिटी गार्ड्स की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। इमरान ने कार गेट के करीब रोकी तो एक सिक्योरिटी गार्ड उसके करीब आ गया। यस सर, सिक्योरिटी गार्ड ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। मेरा नाम तस्साम है और मैं टूरिज्म डिपार्टमेंट का हेड हूँ। मुझे मिस्टर प्रिंस बिशाम से मिलना है। इमरान ने बारोब लहजे में कहा और साथ ही उसने काउंटर गर्ल का दिया हुआ कार्ड भी उसकी तरफ बढ़ाया। ओके सर, आप गाड़ी इधर पार्क करें, हम बॉस से पूछ के आते हैं। सिक्योरिटी गार्ड ने मुअद्दबाना लहजे में कहा और कोठी के अंदर बढ़ गया जबकि इमरान ने कार आगे बढ़ाई और फिर एक जगह कार रोक कर खुद उससे नीचे उतर आया। चंद लम्हों बाद वो सिक्योरिटी गार्ड इमरान के करीब आ गया। सर, आपके पास कोई असलहा तो नहीं है? सिक्योरिटी गार्ड ने इमरान से पूछा। मेरी जेब में कोई असलहा नहीं है, अलबत्ता कार में मौजूद है। इमरान ने कहा। कार की कोई बात नहीं है सर, आइए, सिक्योरिटी गार्ड ने कहा और फिर वो आगे बढ़ने लगा। सिक्योरिटी गार्ड उसे एक ड्राइंग रूम में ले आया। ड्राइंग रूम इंतहाई खूबसूरत और जदीद अंदाज में सजाया गया था। इमरान एक सोफे पर बैठ गया जबकि सिक्योरिटी गार्ड वापस चला गया। थोड़ी देर बाद एक मुलाजिम ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। उसके हाथ में ट्रे थी जिसमें अनार के जूस का गिलास रखा हुआ था। उसने ट्रे इमरान के सामने रख दी और खुद वापस चला गया। इमरान ने जूस उठाया और सिप करते हुए ड्राइंग रूम का जायजा भी लेने लगा। ड्राइंग रूम की बनावट बता रही थी कि ये साउंड प्रूफ है। फानूस में बल्ब लगे हुए थे और इमरान का ख्याल था कि इनमें कम से कम एक जदीद कैमरा लगा था और उसकी फिल्म बन रही थी। ड्राइंग रूम में दाखिल होने से पहले बरामदे में इमरान पर हल्की सी रोशनी भी पड़ी जिसके बारे में इमरान जानता था कि उसका असलहा चेक किया गया है। अगर इमरान के पास असलहा होता तो इमरान वही बेहोश हो जाता। जब इमरान ने आधे से ज्यादा जूस पी लिया तो ड्राइंग रूम का दरवाजा खुला और कीमती लिबास में मलबूस एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे एक मुसल्ला सिक्योरिटी गार्ड भी था। इमरान ने उठकर आने वाले से मुसाफिहा किया क्योंकि वो समझ गया था कि यही प्रिंस बिशाम है। प्रिंस बिशाम उसके सामने वाले सोफे पर बैठ गया जबकि सिक्योरिटी गार्ड प्रिंस बिशाम के पीछे खड़ा हो गया। मुझे होटल की काउंटर गर्ल ने बताया कि आप टूरिज्म डिपार्टमेंट से आए हैं और किसी अहम मसले पर मुझसे बातचीत करना चाहते हैं, इसीलिए उसने आपको कार्ड भी जारी किया है। बहरहाल फरमाइए, मसला क्या है? प्रिंस बिशाम ने कहा। मसला ये है मिस्टर प्रिंस बिशाम के हुकूमत पॉलिसी बना रही है जिसके तहत होटल और नाइट क्लब हुकूमत की तहवील में चले जाएंगे। इमरान ने धीमे लहजे में बात करते हुए कहा। ये कैसे हो सकता है? भला हुकूमत किसी की प्रॉपर्टी पर कैसे कब्जा कर सकती है? प्रिंस बिशाम ने गुस्से से कहा। मिस्टर प्रिंस बिशाम, कानून साजी के तहत ऐसा हो सकता है। कई ममालिक ऐसे हैं जहाँ ये काम हुए हैं। यहाँ भी ऐसा कानून बनाया जा रहा है लेकिन ये इंतहाई खुफिया है क्योंकि अगर ये बात आउट हो जाए तो फिर इसके खिलाफ मुजाहिमत होगी, मुजाहिरे हो सकते हैं और हड़तालें भी हो सकती हैं। इसीलिए हुकूमत खामोशी से ये काम कर रही है। इमरान ने कहा। तुम ये इत्तला मुझे देने क्यों आए हो? प्रिंस बिशाम ने इमरान को गौर से देखते हुए कहा। आप प्रिंस हैं और दुनिया भर के प्रिंस बहुत सखी होते हैं, मामूली सी बात पर दिल खोल कर इनाम इकराम देते हैं और मैं तो आपके लिए बहुत ही अहम इत्तला लेकर आया हूँ। आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आपके ताल्लुकात बहुत वसी होंगे। आप हुकूमत पर दबाव डालकर हुकूमत को इस कानून साजी से रोक भी सकते हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, तुम वाकई इनाम के हकदार हो। शोबो, मेरी चेक बुक मुझे दो। प्रिंस बिशाम ने पहले इमरान से और फिर अपने सिक्योरिटी गार्ड से कहा। उसकी बात सुनकर सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी जेब की तरफ हाथ बढ़ाया। यही लम्हा था जब सिक्योरिटी गार्ड इमरान की तरफ से गाफिल हुआ और इमरान को भी इसी लम्हे का इंतजार था। बाकी तमाम वक्त उसकी नजरें इमरान पर लगी रही थी और उसे देखते ही इमरान ने अंदाजा लगा लिया था कि यह सिक्योरिटी गार्ड बिजली से भी ज्यादा तेज और फुर्तीला होगा। इमरान को यकीन था कि शोबों समेत यहाँ मौजूद तमाम सिक्योरिटी गार्ड किसी सिक्योरिटी कंपनी के बजाय हॉटलाइन के आदमी थे, लेकिन उन्होंने यूनिफॉर्म गवर्नमेंट के रजिस्टर्ड कंपनी की पहनी हुई थी। लेकिन शायद वो प्रिंस बिशाम की ब्लैक चीफ वाली हैसियत से वाकिफ नहीं थे। जैसे ही प्रिंस बिशाम और शोबों की तरफ से गाफिल हुए, इमरान बरख रफ्तारी से हरकत में आया। वो सोफे पर बैठे बैठे ही उछला और शोबों के सीने से जा टकराया जबकि उसके बूट की टो पूरी कुव्वत से प्रिंस बिशाम की कनपटी पर पड़ी। प्रिंस बिशाम सोफे समेत उलट गया। सोफा उसके ऊपर आ गया। सीने पर लगने वाली टक्कर की वजह से शोबो फर्श पर गिरता चला गया। इसी दौरान इमरान ने उसके हाथ में मौजूद मशीन पिस्टल उससे छीन लिया
گیا۔ اس کے ساتھ ہی تڑتڑ کی آواز گونجی اور شعبوں کی چیخیں بلند ہوئی۔ عمران نے مشین پسٹل کا رخ چھت پر لگے بلبوں کی طرف کر کے بھی ٹریگر دبا دیا۔ گولیاں چلنے کے دھماکے کے ساتھ ساتھ بلب ٹوٹنے کے بھی دھماکے ہوئے۔ عمران کی یہ ساری کارروائی 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں مکمل ہو گئی تھی۔ پھر عمران نے پرنس بشام کی طرف دیکھا جس نے صوفے کو دھکیل کر دور کر دیا تھا اور اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن عمران نے آگے بڑھ کر ایک بار پھر اس کی کن پٹی پر ٹوکر رسید کی تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے کان پر پتھر آ لگا ہو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا، لیکن پرنس بشام نہایت ہی سخت جان ثابت ہوا تھا، ورنہ اسے اسی ٹوکر سے ہی بے ہوش ہو جانا چاہیے تھا۔ عمران نے ایک اور ٹوکر اس کی کن پٹی پر رسید کر دی اور اس ٹوکر نے پرنس بشام کے دماغ کو مکمل طور پر اندھیرے میں دھکیل دیا۔ جیسے ہی وہ بے ہوش ہوا، عمران نے اس کی ٹائی اتاری اور اس کے ہاتھ پشت پر کر کے باندھ دیے۔ اس کے بعد اس نے پرنس بشام کی جیبوں کی تلاشی لی۔ اس کی جیب سے ایک مشین پسٹل اور ایک سیل فون برآمد ہوا تو عمران نے فون بک میموری چیک کی۔ فون بک میں ایک نمبر گیٹ سیکیورٹی کے نام سے محفوظ تھا۔ عمران نے کال اوکے کا بٹن دبا دیا تو چند لمحوں بعد دوسری طرف بیل جانے لگی۔ یس باس۔ دوسری طرف سے کال ریسیو ہونے کے بعد مؤدبانہ آواز سنائی دی، سیکیورٹی کے تمام افراد کو ساتھ لے کر تم ڈرائنگ روم میں آ جاؤ۔ عمران نے پرنس بشام کی آواز میں تحکمانہ لہجے میں کہا، اوکے باس۔ دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا تو عمران نے کال کاٹ دی اور پھر بے ہوش پرنس بشام اور شعبوں کی لاش کو اس نے صوفوں کے پیچھے چھپا دیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی تو عمران اٹھ کر دروازے پر آیا اور پھر اس نے دروازہ کھولا تو 12 آدمی کمرے میں داخل ہوئے۔ باس کہاں ہے؟ ایک سیکیورٹی گارڈ نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس طرف۔ عمران نے ایک صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، لیکن سیکیورٹی گارڈ کو عمران کی بات سمجھ نہ آئی۔ جاؤ دیکھو، باس صوفے کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، عمران نے کہا تو وہ حیران ہوتا ہوا آگے بڑھا۔ اسی لمحہ کمرہ فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھا۔ عمران کے دونوں ہاتھوں میں مشین پسٹل تھے اور دونوں سے ہی فائرنگ ہوئی تھی اور وہ سارے سیکیورٹی گارڈز گولیوں کا شکار ہو کر زمین پر گرے اور تڑپنے لگے۔ عمران نے پرنس بشام کو اٹھایا اور اپنی کار تک پہنچ گیا۔ اس نے پرنس بشام کو پچھلی سیٹ پر ڈالا اور پھر اس کی نبض چیک کی۔ نبض کے مطابق اسے ہوش آنے ہی والا تھا۔ عمران نے اس کی کن پٹی پر مشین پسٹل کا دستہ مارا اور ایک بار پھر اس کی نبض چیک کی تو اس کے اندازے کے مطابق اب اسے آدھا گھنٹے سے پہلے ہوش میں نہیں آنا تھا۔ اس کی طرف سے مطمئن ہو کر عمران مین گیٹ کی طرف بڑھا کیونکہ اب مین گیٹ بند تھا۔ عمران نے مین گیٹ کھولا اور پھر اپنی کار میں آ کر بیٹھ گیا اور پھر اس کی کار آگے بڑھا دی۔ ہاں تو یہ ہے بلیک چیف، ہاٹ لائن کا چیف۔ عمران اپنی کوٹھی میں پہنچا تو جولیا نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں یہ ہے پرنس بشام اور بلیک چیف تنویر، اس کے ہاتھ اور پاؤں رسی سے باندھ دو اور پھر اسے ہوش میں لے آؤ۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو تنویر میز کی طرف بڑھا جس کی دراز میں رسی کا بنڈل رکھا ہوا تھا۔ وہ رسی اٹھا کر لایا اور بلیک چیف کو باندھنے لگا، جبکہ عمران نے اپنا سیل فون نکال کر جوزف کے نمبر پریس کیے۔ جوزف کمرے میں آ جاؤ۔ جیسے ہی دوسری طرف سے کال ریسیو ہوئی عمران نے کہا اور پھر اس نے کال کاٹ دی۔ جب تنویر بلیک چیف کو باندھ کر فارغ ہوا تو اسی وقت جوزف بھی کمرے میں آ گیا۔ جوزف اسے ہوش میں لے آؤ، عمران نے سنجیدہ لہجے میں جوزف سے کہا تو فوراً ہی کمرے میں تھپڑ کی آواز گونجی۔ تھپڑ کی وجہ سے بلیک چیف کا سارا جسم ہل کر رہ گیا اور اس کی آنکھیں بھی یکدم کھل گئیں۔ ہوش میں آتے ہی اس نے لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن بندے ہونے کی وجہ سے وہ اٹھ نہ سکا۔ لاشعور سے شعور کی منزل تک آنے میں اسے 15 سے 20 سیکنڈ لگ گئے۔ تم یہ کیا حرکت ہے؟ بلیک چیف نے عمران کو دیکھ کر غصیلے لہجے میں کہا، جوزف یہ تمہارا وطن ہے، تم اس سے رعایت تو نہیں کر جاؤ گے؟ عمران نے بلیک چیف کی بات کا جواب دینے کے بجائے جوزف سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، باس تم میرا وطن ہو اور تم ہی میرے ہم وطن، مجھے تو صورت ہی تمہاری نظر آتی ہے اور تو مجھے کچھ نہیں دکھائی دیتا، جوزف نے عقیدت بھرے لہجے میں کہا۔ عمران جوزف کی بات سن کر مجھے ایک بزرگ کا کلام یاد آ رہا ہے، میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، روشنی نے مسکراتے ہوئے کہا، کیونکہ یہ کلام پاکیشیا کی ایک مقامی زبان کا تھا اور جولیا کو یہ زبان نہیں آتی تھی، اسی لیے اسے سمجھ نہ آئی کہ روشنی نے کیا کہا ہے۔ اگر اسے سمجھ آ جاتی تو یقیناً اسے غصہ آتا۔ مس روشنی، یہ کلام عشق مجازی کے متعلق نہیں ہے بلکہ عشق حقیقی کے متعلق ہے، نعمانی نے سمجھانے والے انداز میں روشنی سے کہا تو وہ مسکرانے لگی کیونکہ وہ بھی اس کلام کو سمجھتی تھی۔ یہ کوئی موقع ہے عشقی باتیں کرنے کا، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ سوری مس جولیا، عمران صاحب آپ اپنی کارروائی شروع کریں، نعمانی نے پہلے جولیا اور پھر عمران سے کہا۔ عمران روشنی اور نعمانی کو غصے سے دیکھ رہا تھا، گویا اسے بھی اس موقع پر ان کی یہ باتیں اچھی نہیں لگی تھیں۔ پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اور وہ بلیک چیف کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے تو تمہاری تنظیم ہاٹ لائن کی بڑی تعریف سنی ہے، لیکن تم یعنی بلیک چیف سے مل کر مجھے بہت مایوسی ہو رہی ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو بلیک چیف کی آنکھوں میں حیرت کے تاثرات پیدا ہو گئے۔
है। हॉटलाइन चीफ, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या है ये हॉटलाइन? ब्लेक चीफ ने हैरत से कहा, हॉटलाइन एक बैनुल-अक़वामी मुजरिम तंजीम है। इसका हेडक्वार्टर अफ्रीका में है और इस हॉटलाइन ने इसराइल में एक साइंस लेबोरेटरी तबाह करके वहां से चंद साइंसदानों को अगवा करके यहाँ लेरवानी पहुंचाया है। अब तुम्हें कुछ याद आया कि नहीं? इमरान ने तंजिया लहजे में कहा, या तो मैं पागल हो गया हूँ या तुम पागल हो जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। मैं तो सीधा साधा कारोबारी आदमी हूँ। अफ्रीका में मेरे दर्जनों होटल है। कबीला शालाम का मैं प्रिंस हूँ। शालाम मेरे दादा का नाम है। ब्लेक चीफ ने अपना मुकम्मल तारुफ कराते हुए कहा, मैंने तुमसे तुम्हारे आबा व अजदाद के बारे में नहीं पूछा, सिर्फ इतना पूछा है कि तुमने इसराइल से जिन साइंसदानों को अगवा किया है वो इस वक्त कहाँ है? इमरान ने सख्त लहजे में कहा, तुमने फिर वही पागलों वाली बात की है। अब मैं तुम्हें क्या जवाब दूं? ब्लेक चीफ ने मुंह बनाते हुए कहा, बॉस तुम पीछे हट जाओ, ये डीट मट्टी का बना हुआ है, ये आसानी से जुबान नहीं खोलेगा। जोसेफ ने ब्लेक चीफ को घूरते हुए कहा तो ब्लेक चीफ ने भी उसे गुस्से से देखा। सफदर, हमारे सामान में रेड इंजेक्शन मौजूद है, एक इंजेक्शन इसे लगा दो। इमरान ने इस मर्तबा सफदर से मुखातिब होते हुए कहा तो सफदर दूसरे कमरे में चला गया जहां उनका सामान रखा हुआ था। तकरीबन 2 मिनट बाद वो रेड इंजेक्शन तैयार करके ले आया। उसने वो इंजेक्शन ब्लेक चीफ को लगा दिया। ब्लेक चीफ के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आ गई, लेकिन चंद ही लम्हे बाद उसकी ये मुस्कुराहट गायब हो गई। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ चिविंटियां उसके पांव पर चढ़ रही हों। बेख्तियार उसने अपने पैरों की तरफ देखा, लेकिन उसे कोई चिविंटियां नजर ना आई। लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि चिविंटियां कतार दर कतार उस पर चढ़ रही हों। फिर उसे ऐसा लगा जैसे उसके सारे जिस्म पर चिविंटियां चढ़ चुकी हों और उन्होंने उसे काटना भी शुरू कर दिया हो। अब ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके जिस्म के हर हिस्से पर जहरीली सुई चुभ रही है और दर्द इतना शदीद था जो उसकी बर्दाश्त से बाहर था। चंद लम्हों तक तो उसने ये दर्द बर्दाश्त करने की कोशिश की और ये चंद लम्हे उसे सदियों के बराबर महसूस हुए थे। आखिर उसकी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई और उसके मुंह से चीखें निकलने लगी, बचाओ बचाओ, रोक दो इन्हें, चिविंटियों को रोक दो, हाय हाय ये मुझे मार डालेंगी। ब्लेक चीफ ने चीखते हुए कहा। अब उसकी आंखों में मौजूद शूर की चमक भी खत्म हो गई। उसकी आंखों में सिर्फ खौफ ही खौफ दिखाई दे रहा था। जब तक तुम मेरे सवालों के जवाब नहीं दोगे ये चिविंटियां तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। तुम महसूस करो कि अब ये चिविंटियां तुम्हारे दिमाग तक पहुंच गई हैं। अब ये तुम्हारे दिमाग को खाना शुरू कर देंगी। इमरान ने सर लहजे में कहा तो ब्लेक चीफ को वाकई ऐसा महसूस हुआ जैसे चिविंटियां उसके दिमाग तक पहुंच गई हों। उसे अपना दिमाग सनसनाता हुआ महसूस हुआ। बताता हूँ, पूछो क्या पूछना है तुमने? ब्लेक चीफ ने तेज लहजे में कहा। इसराइल से अगवा होने वाले साइंसदान कहाँ हैं? इमरान ने पूछा। शालमाना जंगल में एक बिल्डिंग है जिसे अब लेबोरेटरी बना दिया गया है, साइंसदान वहाँ है। ब्लेक चीफ ने कहा, मुझे तुम हॉटलाइन के असल चीफ नहीं लगते, क्या मेरा शक दुरुस्त है? इमरान ने कहा, हाँ मैं हॉटलाइन का असल चीफ नहीं हूँ। ब्लेक चीफ ने असबात में सर हिलाते हुए कहा, फिर हॉटलाइन का असल चीफ कौन है? इमरान ने उससे पूछा। यह मुझे भी नहीं मालूम, मेरे ऑफिस में बेल बजती है तो मैं कंप्यूटर ऑन कर देता हूँ। कंप्यूटर पर मेरा राबिता होता है और कंप्यूटर ही से मुझे हिदायत मिलती हैं। कंप्यूटर पर एक रोबोट दिखाई देता है। रोबोट के माथे पर कभी सुपर बॉस लिखा होता है। इसका मतलब ये होता है कि अब मुझसे सुपर बॉस मुखातिब है। कभी रोबोट के माथे पर बिग बॉस लिखा होता है और वो मुझे बताया गया है कि हमारा एक सुप्रीम बॉस भी है, लेकिन वो आज तक मुझसे मुखातिब नहीं हुआ। ब्लेक चीफ ने तफसील से बताते हुए कहा, इसराइल की सिल्वर लेबोरेटरी की सिक्योरिटी नाकाबिले शिकस्त थी, फिर तुमने उसे कैसे तबाह किया? ब्लेक चीफ के जवाब देने के बाद इमरान चंद लम्हों तक सोचता रहा और फिर उसने एक और सवाल पूछा। इसे हमने तबाह नहीं किया और न ही साइंसदानों को हमने अगवा किया है। ये कार्रवाई सुपर बॉस ने अपने किसी और जराये से की है, ब्लेक चीफ ने कहा और इमरान ने महसूस किया कि वो सच बोल रहा है। शालमा जंगल में वो बिल्डिंग किस जगह है जहाँ तुमने साइंसदानों को रखा है? इमरान ने पूछा। अफ्रीकी होने के बावजूद मैं कभी शालमा जंगल नहीं गया और इस जंगल में कोई जा भी नहीं सकता। वो इतना खतरनाक है कि इंसानों का वहाँ जिंदा रहना मुमकिन नहीं है। अब मुझे इस अजाब से छुटकारा दिलाओ। मुझे जो कुछ मालूम था वो मैंने तुम्हें बता दिया है, इससे ज्यादा मुझे नहीं मालूम। ब्लेक चीफ ने चीखते हुए कहा, जोसेफ इसे दर्द से नजात दिला दो। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। जोसेफ इमरान का मिजाज आशना था, लिहाजा जैसे ही इमरान ने बात मुकम्मल की जोसेफ आगे बढ़ा। उसने ब्लेक चीफ की गर्दन को मखसूस झटका दिया तो हड्डी टूटने की आवाज सबने सुनी। ब्लेक चीफ की करबनाक चीख बुलंद हुई और बंदा होने के बावजूद भी वो तड़पने लगा।